живой природе, да, беркшенды, хаж явно живой цол, индо цаболнах сaqir бёт алам нишук хива доочина, цики хаус خدمت كيو داسا ولا عندش داسا ويوروبيا دلار يشليلو شو أثار إسكوستنا يا يناخم هندي تري بيسوك باياس نواجه لما وقيت يا سبا إسكوستنا ينقطع ماشينش نيمتو شكرا أمريكان شكرا تقولا أمريكان شكرا يوتسار تاس جرجلو دو دقانة تار تاقا يقي ماشينش خلطة يغي مش ضيعات يوتسار إتكبك إت تر إت كبك خلق إدو تر بنزل مخ سنار دوك از نار دات شدات alga ta lal maleli teri panelat alga tete homato se taist lelos yol metke no machines dat ta chot ta het benzin de und da to door dat ta best şey besok o machines khwakich ishti chbalash butarnach tak Dubai bosh washings arsod ishkit agora de gach bu yok in Dubai ha dik بيغل يرشيو خزنير سانشو قيمو يرجلو تاسو اشتي يرشيو تجاز انساري يو غورو داخل دوشتوقه اي جيني يا مكان دات متك تارين يا اوزين يو غورو دي и мацол шараирим тасо но уже планировать яш больше конкретно кайри иштири бош все планто هل إشت أدم شدا لنا الخيط صن صار شيء دات سيدك دو تقدو بوش دويت أدم حيو إشت Dude, hava işlerinin şey ula yolu plemeş yoltur sanki bak insanla vay çarmadıydı dün hacıca bakına boş görünüş madıydı bak için hava düz masara düz isto del kog maçı del do sokşa kog do hezgerdu poni görünüş Batgoyna вашмата галтица ше уlla ю племешка беш ваш была ваш калхырбу юзуш ваш калырбат он тигеца шейн сала алуш иша хинт вай имам швай вай му грузитто ишта грузит беш ваш калырбу ваш была инефт гоч делачи бекетери хар ал о штадела мадас مش دبي вообще не تحت داخل صورة دب إذا يبقى كشا قامات ملدق 80 70 годишка тани де кehar el inef kuchda bocher dot bala bochna net te berg polach da imachilus kara kanşeşo orayı tehlu borş karaliş apteri berş dünya naldo açı masit suçu sol bir sen imet kşayoş misknah datoç met sandaluş iştaş bu işint tajim halma della ki kolsun çatlaç o şey karhliru şey armavdan herdol hon bilgu goşlaçtı Жоши чучтас дач. Ишин қопчан қи выгоднаду. Воши халык байтан. Эн пархта его иштахтига. Эн өшір дағуат бен. Эр алдаш да бәхан аулуш бетур бубуға. Эн лелба атба атқалид. انت مليون سو ادم دو نوختي وين حابت خلتي بيتش حا متش طول وزدوها لاتش بو لام يقولوا كنت شلام سنن بيت اتواتات عود بوخش
ipich beten. Так, цаулца адам дела сауда руити цо авастик. إذا مالنش بو إذا مالنش كحبو تربو مالنش يبي كحين هو بالبو أتاورا هلو مالنش بو مالنش شوق تورتل دي على تاوا تنسيري شادول أربو ميلدازين دول هما تركي محتمل تركش حتشبا إيتنبول دين صوفي دين دو مردشكا و كشكا دايتينغو زورشكا بيرش ترك خوي بو در In سان وين إديتن حدش أو بيحكم بالله وين إديتن تا ألو دي عارفة شاكشن إنترست دكتورين تان هو ديتن خلتي تارا دوي إذا قاچين غردون خوي أسماني تشتغوش متيس إسكاسكشيش إسكاسكش آميش توق والغات أوغلاتش بوبوش يتيرنش يسر تا أو تدريزم هنتين ما تدري دي نفسه начале درتي حاجة تبخن بيحكي شو تبعك تاكوش توق ديريهم şey gut büyüse ama kavga karşılaşa liğen kırma bu tek saat ugamata gene sagir boş o muta goz Allah ola belaş bu bu masot ekip yok ajda bu şu bakanda şey beş до загаю ахуйца интерелочна ол 89 года паломничество дайвел междикштина оле дугин сане уй как раз ФСБшник уж иштер этрен да дел да абулок нахтик эрдат ишт халдар койгадек дой жо айеведу böyle oldu. Sen مثلا гуш вы голову знаешь, просто это такая игра. Волша контролирует. Bak bu el çünkü her el çıtagesem veriyor bu şaber. Мы же все договорились, что король шикарный обед ты будешь. Типа военцахоман уешь моду и что. Маршал действительно что-то на взлете сбили. Ya mogshwata ikant woli woktu mogsh bolcherila satış هذا العلاج يا ربع ما شاء лицемер, الله ва? استغفر الله ikant vardır. الله يبارك Ama فيك tasmış الله ikant يبارك فيك tasmış mala tasmış. Слушай, ты искренне веришь в его впервые видел. И заикаться тебе что говорит? Искренне обманутый и запуганный var. Var. Kiyede var. Сол парматик ол шхазир için ha сүйек авил ватсер. Он вот это все не признают. Потому что защищать эту религию это очень неблагодарное дело. Это просто невозможно сделать. А вообще аудалуй, вот тоже самое дурак. И если ты это очень-очень умный, за какое-то время и все. Дальше он поймет и будет либо прикидываться, чтобы не выделяться, либо он дюхалвера. Религии деятся готовый вал касек его. Вот цундит лорду
Абашалиат и полностью отчалу отчер арвах луруатси. Ahorş takok ara boke отчал боч ара боч шешули лоцауш. Булат, из-за тоже полностью чахлат, потому что он, по-моему, в Турции сидит. Не, Тоже религии как-то чабо, Афганистане. религии чабо. Да. И Афганистане хилишу и уже 100% чахли. А в Турции аж хоть уже 10% аяк есть. Шейх, статус шейха яцу. Статус, но ислам что. Но ногче арбу, что полезно тогда. دو Фильтр костец. تسلا دو حديث Фильтр. فزيون فيرجنشنا حديث فيرجيش شيء كنا خلصنا نعني يحكينا نعن قيقنا ها دو ملك كنا خلصنا باش ديوش اشتخذ مغازشن خزي أصلا دوش وصا دا دوش كنا حديث إحرام داتا شيكادي دوكت أدوك إتادي كنا طيما ربو اشتار خينها اتبيوت خلاش تانتا كانت أخلاطها هلاق تدي وقتو تاق إذا تانا ويرجي نقتل آق ويريات إشاك يوقتو ديش تشتير تاق توا وانت اقهتينا تاق تارياي يوغ شيء ثاني ضيع غيش ناويش تسمني وات داش خلا أبان بيغمر خاتن بوقتار اشتر ويرينا داسا دا مجي المكشتوشن على توجيك دا ايتن قدا شيء ثاني دا حباتر и получается меккера مدينة مكي بيوش خلق اشتوان اشت ساعت اقي مو خل يا مك خل ويره до كل قرآن دويتو переводено تعطوا чисто достоверно до الأشباط بخاري مسلم إيش بتو شباب المجاهد آثابوش إيش ثاني قيلو قيدو إي أكثر يوير قدايا مك شغلتان تعيش تبير شيوش خلقش Верши, эмкалши, у них деликатес горб и верблюжий. Тесла. يدك اليوتشيك مسؤول شغلتها تجمع Хочу что угодно. ده قياش مغلي تكنيك شمال صار Цано шеко цеёк, цано и достоверный ду, и цанду и достоверный. А вой личат и достоверный д. Вот беш пол губох, вот беш иш археолог шбат, иш вообще цалик ца. Уж это батош ты айши иш ца от шеш бо шатёрчер ардал нахбат. Дар му и достоверить тут это. Путем всего же Ученый. в исламе, путем авторитет шбац, цантоводиш, Да. и авторитет. Царбинч болхон низ бац, алчун корт бог шерпут арма. Кто авторитет, тот и решает, что есть ислам, что такое хадис верный, недостоверный, какой достоверный. То есть и тига, критерият тига. И баду и дати, проверить, критерият. Üç bölüm bu orada чисто логически разложить. Но хотя свидетельство историческое у тебя нет. إن تغن Тесла هوخنا Корт бокш, это чтобы не было смутьянов, да? То есть, если тебе пришло это в голову, усомниться, надо тебе ее отрезать, потому что ты где-то можешь смуту, да, вносить, и штхалхардуктери. Добавь Не беш, просто никаких. гайта гоч, кейчан, гайт примером, гайта гоч бахпеш. Мабой, не просто так, а публично. Сам шишко как бы из войны с кефирами шо, как бы солдат, то дезертировал. То есть ты там можешь уже врагам примкнуть, то есть тебе надо элиминировать
перевелись куда приезжал. Идут себе просто. Ишь, грамотный халч, даже и современный шейх. Тажима грамотный халч, шкего, что гумонта. Инстаган вейт яху, что гум вейт ях, вей отсумонта яхцата. Не то, что вы, что даже коргадоч, мелдук, путаничо, чё. Я зинзаре, чахдах долгом, юга. Булат, Не стыкуешь. Булат, это настолько, чем нелепая ложь, тем, короче, лучше у него толпа может верить. И дедуешь, дедуешь, халя, сама аншлюйте, за историю, что она вообще спечь планете, за тагуй вообще гумацош. А ишта за идеологию, ишта бахцу, как думаешь, и там вот ило царя, что хайр валли, вот царя царя, да? То есть отцел нелепый, отцел придуманный, отцел кючи, я его чума яц. Таюх, все равно, видишь, используют, потому что это как бы сила, это привычка навязать, да? А потом уже это привычка, это как бы выученная беспомощность, как уже выученный ислам уже. Пич, нелепый, но все ходят в масках и волшебства. Лера геш хом дыера чишца вы хом ду бош пич бита вы хом дат си вен эт хил дат я хулил дат амел или тот или это долш дат все равно са вы хом ду бош это би цан геш гибридный ислам кол геш далил шбу Я, вообще-то улица и в грамоте он ноль, и в поведении у него вообще он и балах, тани гуманта он везде отстает он. Ара шей удачно лотерейный билет сан путевка не свой и виза не свой ажица вида. Ажица он и целеча его дома уже встречаются, уже автоматически авторитет лошадь я алхар ряд хаош воитар аже орш доцун нелепый молодой оэлич они аор кверчу торгур доцун маршай всю жизнь ахвикш аролдурш гоузулдурш аздезул копш аш волтага оконга уже как та со поклоном акценно обращаться к что халлар что аудул гуммады Hinter kort boxbu, أتصير شغل وعبو شاش ديوش بوكا شاشا المت проценту الصعو ونداتشا قيتشانا انترس قيتشيك حاجيت دقو процент وعبوش بوكسير молодежь اشتات اشتونيت لك بالما غلا اشت مدات بوش أتصير كورتش بور بوصار явно шейца провокации гушдор что гуманта конечно показух я езеру цар бохор бухор يعني шейца да он корт бахар шот лорш моя цар адам лорш та царь вот за этим периметром, за этим кабель, за этим периметром, мацу лейш санаш, монах. No šećer, bor, ma bacar, išt körteš, dok ma boš вабош серес теш. Бохор бо, шей нету у них, шей у них это курайшиты. Беснеш лейбу. Biz de Sunaytra, kıl maşallah mesela boks maşallah. lider ne dersem. Sunaytra, ordin ersan. Ben смертной казнью цигаешь. Кан худу смертная казнь, теперь иш дворняги, жалешь муху, иш сонду теперь берешь. Теперь шей берешь, ничего. 2017 год, да, как раз тогда новости, что я складывал не раз по новости, вообще это с телефон часто, кстати, канал ча. Конец года, да, за 2017 год
1000 с лишним, масайт цифра дехла, зуцуёр, зудребер, позже к приговор вынести нер, не 1000 еще под следствием Оли, короче, чабах, ну, смертная казнь. Ну, за убийство или вышку, вот это союз Россия, вышки, под вышкой, чабах, очередь ждать, дешь или царь. Нюанс, точно, Бог, ну, казнет, царется, окончательно следствие, чакалёч, за несколько тысяч ожидающие, как бы, ну, потенциальные смертники Ардухой. И за 2017 год 1600 или в царе, 1700 или за конец, в конце года смертная казнь, исполнение привести и на что цикл Дагдорсон, это 17 8 лет назад. Ну, пускай 7 лет назад. Yok business ma jeitser, business joor ma jeitser, et taner köter spår skärvokta då. Üç Veja takasi mukaba. hunbo dedi şabeş tanyok abeş şabeş inestranç bu basi şabeş dukobe şabeş хермобой иностранцы нам тем более это известность черном просто такие материалы по посольству консул пакча шадо методоли там годами что чавал новый Incidentahanie, Lamēju, tam ekstradīcija, tāds variants molis ir. Vēlēt kudarēt, bulēt, smēlēt, doko šeibiš, hikrimukciju, ābišu, vējušas. Tamba arkoča, hukka ašu, vokta tsellik tūduhi wana vača, šeča tanavo daužo, metkiats hundven hokealla, šikist. Ella barso primärna tsellik tatavana šatsikia, uži vokta go barso. Alla goç ve alarm tun kort bokkar baron tar. Миллиард долж бизнес, мы дега серьезный бизнес, ахтар уди иду и галцели, то и Tagad saruli kažas, Dīna, это главный межик чат мака. Имам Алаля, что по уровню, 3 уровня, на 3 уровнях микрофон, что и реаля, чулукуя суджудя. С этой позиции лучше, что настроено юж. И реаля, что по шепотом, ну, вообще обычно лама здесь мягче и бессмело. Но этот микрофон настолько выдает эту акустику, что это все слышат, что рукой его хочу хаз, уже делал хаз, и в любой момент милох царя отказать, тич срабатывать систему. Ну, короче, знаешь, вариант там технологически невозможно, чтобы не слышали. Но суть не в этом. Это микрофоны. И все эти микрофоны полностью золотом облитые. Микрофон, цей бухкук, цей системе, а вот и
микрофон. Вот, то есть все по золоту, чистые 3 девятки, золотом, короче, самая высокая проба, не знаю, 3 девятки, или сколько там. Ну, максимально возможно, самым высоким золотом это все облито. 4 карат. Yok угорценник. Ну, бижутерия 18 каратов холли, она чудокая уже, это как сета сеч, 30, уже 3 девятки хочу уже. Это мягкое 18 каратов, это 750 считается здесь, в Европе. Так чистое золото, оно не твердое, ну ты знаешь, ну, сколько в любом случае. На зуб хаш бацер монеты раньше в этих старых фильмах. И что сатлой, сатлой. Да щедуй, да тихуешь. Кедмаду. Сагыляр, инте глинобитный. Лачукша, ашкар баркуш изумес. Yo ala măstă, dic țăqăstă, că țăjim qăstă, țădec. И нефть, там цыга Все, цектения. все, начало Они в ЦКС. лачуга жили до сих пор. Да, это 60 какой-то год еще, примерно Гушпухуш, это начало, это самые первые дни Алмыгадухуш, как они живут в 60-х годах еще. Гинти канализации шьят до сих пор. Отцу ахч долша. И вообще арба шайбеш по планете нищета ашкар барк. Вот эту новость читали вы? Этот принц Бен Салман к президенту Буркина-Фасо Ибрahim Наденика предложил 200 мечетей построить, дать финансирование. Тот сказал, мечеть сидишь, школу, больницу, что условия выделить мечеть. Короче, цены 200 мечетей дайте, там несколько, сколько-то там миллиардов долларов, 200 миллионов, не помню, мечетей 200, что это точно, ну, он примерно сколько, какие это мечети будут и какие там деньги будут. Тот сказал, Вожа Бусулбу, тот сказал, что мечеть ЦТШ, инфраструктуру медицины, школу, детское образование, бешен из-за и помощь решения. В общем, сделка не прошла. Школш я буду лак, шкирмабацан, цундается. Абади марш вугл. Маршал Пая. дальше доктор дальше ладу жорша, что канал аихицы яхкаш. Масарга маршал душинг. Может Маршал. что هذا доктор. هذا مش تتحوق ضربة مش يعني الله هذا قيام صحيح. Блеск, Абади. Кирова чего стоил там еще? Таких аттракционов, Да каждому личному подходить, узнавать его вероубеждения. Он там говорит, что Бусалбуеву, ну, Вашуева, Цундач, Апейда, Цатер лес туда. Это откуда он И взял, только что что. Апейда? Да, вот это тоже пропустили там. Все как бы сфокусировались, сконцентрировались на вот этом, что он Шмаков для него брат, и Шмакова потом никто не допрашивает, на бутылку не сажает. А вот на этой теме сконцентрировались. А так, да, Нисва,
Откуда и он взял, на что он ссылается вообще, брать? Можно говорить, не можно. Это ему кто позволил там? Сазан или Фазан? То есть вопрос стоит в том, он мусульманин или не мусульманин, получается. Надо отвечать конкретно, а не вилять его. Он считает его мусульманином или нет? Если он мусульманин, то он брат. Или он должен сказать, что он не мусульманин. А то, что он говорит, что он мусульманин, но он не брат, это уже, ну, не буду выражаться. Между Айлам ними на бой что-то, куча. Да, он был оплот, ты что? между ними что-то, что мы не знаем, Бая. Донахчи. Вот сейчас наконец-то, наверное, задам я этот вопрос. Я уже со вчерашнего дня хочу ее задать. Никак не получается. Ты в городе там в Дагестане, Хасавюрте, церковь знаешь, Донахчи, слышал? Нет, Ну, не знаю. знаменитая. Это почти на Северном Кавказе самая большая церковь казачья. Как ты не слышал? Первый раз слышу. Я там никогда не был. Быть-то не надо, ты не православный? Смотри, я уже эту историю, как бы, ну, некоторые моменты рассказывал. Вот. Ну, я не знаю, как в других станицах Сунжской линии. У нас, как бы, вот такого какого-то, знаешь, э, как тебе сказать, религиозного такого фактора, что мы такие настолько религиозные, мягко говоря, вообще мы слабо это вообще ощущал. Может быть, потому что, в отличие, может, там, от, не знаю, гребенских, я их тоже как бы не сильно знаю, или там типа терских, а, как бы вот эта Сунжинская линия, да, там собрались этнические украинцы с Кубани и старообрядцы с Дона. Старообрядцы, это у меня дед как бы старообрядцев. Для них вот эта московская официальная церковь, да, они вообще считают, что это вообще как бы, ну, мягко сказать, вообще не церковь, это ну, как бы иноверцы, то есть не признавали, вообще старообрядцы считают, что это вообще как бы типа, мягко сказать. Это как понять? Это все, Смотри, все я же... тебе сейчас объясню, смотри, я сейчас объясню. У старообрядцев принцип какой? У них священника выбирает община. Они не принимают священника, которого присылают из центра какого-то. Священника выбирает община. Вот, понимаешь, это не так, как вот это будулаки там ездят к арабам, потом арабы присылают эмиссаров, то же самое в так званых вот этих православных церквях, в кавычках, которые, ну, типа, ушли от старообрядчества. Поэтому была эта реформа, так званая, и люди убегали и воевали с Москвой. На Дону очень много было старообрядцев. То есть принцип простой. Священника, вы там во что-то верите? Выбирайте среди своих людей, которых вы знаете. Если вы там во что-то верите. Понятно? Это понятно. Я спрашиваю, вот эти по Кавказу, вот эти церкви, по Кавказу скажу, я, по А, церкви, у этих церквей есть одна прихожанная, ну как главная церковь одна. а. Смотри, Понимаешь? смотри, я вообще тоже стою. Тут Я стою на старообрядческой, как бы я ближе, я вот я это понимаю, центр. понимаю, Для я это меня, понимаю. смотри, Вот для в этот, меня московская церковь это это, ну, как бы это не церковь, это
это организация, чекистская, сатанистская группировка. И ну, то есть все церкви, у которых есть там патриарх главный, которые рассылают каких-то своих священников из центра, где-то готовят там в Москве или еще где-то там, и рассылают по регионам, то это все, это секта, ну, это для меня это как бы террористические организации. Это террористические организации. Это в каком году так стало? В царское время же такого не было. Ну, как бы в Я царское сейчас время, я смотри, щас в про царское, царское. значит, сейчас я тебе один момент. В последние периоды династии Романовых, ну, я не помню с какого года, они начали, перестали щемить старообрядцев. Вот. И как бы старообрядческие церкви, вот эти общины, они начали как бы набирать силу и как бы влияние, и бизнес и так далее. Тут в Киеве Подол был полностью под старообрядцем. В Киеве это вот жирный район, Подол, там у них своя церковь. Я Потому что, там жил, Так, между прочим. я что хочу узнать, чтобы ты особо так не напрягайся, Донахти. Я хочу сказать, вот эта Хасаюртовская церковь, она как главная церковь считается вот в этом районе Кавказа. мы к ней отношения не имели. Казачьи. Не имели мы к ней отношения никакого. Все церкви, все казаки имели к этому отношение, Нет, потому что нет. он был построен как, как стелс победы над имамом Шамилем, над имаматом, вот типа того, вот на том месте, где Байсангура повесили. Значит, Вот смотри, Байсангура. ты можешь меня послушать? Эта церковь к старообрядческой церкви не имеет никакого отношения. Я вообще первый раз про нее слышу, значит. Это не наша церковь. И это не наша Казачья община. церковь. Ну, это не... Терские казаки. Мы не Терские терские казаки. казаки. Мы не терские казаки. Я Да, еще это раз. без разницы, это называют они себя терскими. Они те же самые донские, кубанские. Это одна и та же. Нет, смотри, ты меня услышал. Есть те, которые были как бы православные, типа централизованной церкви. Среди сунжинских таких было, тоже были. Вот выходцы с Кубани, они в основном вот это, а выходцы с Дона были на Сунже, это старообрядцы. Поэтому у нас как бы такой вообще вот этой было все размыто, потому что эти кубанцы соединились там в совместные браки с донцами. Там половина кладбища, там, если зайдешь на Васиновской, там кресты такие, как антенны, знаешь, сверху еще такие, как похожи на антенны, Да, с криво крышами. там. С крышами. Вот это старообрядческие кресты. Донахче, а кто у вас падишах общий, казачий падишах, кто у вас? Не знаю. Ну, раз у вас есть нация, народ, территория, у вас должен быть какой-то падишах. Все кончилось уже. Никого нет. Ни нации, ни территории, ни падишахов. Всё, Атаман, кончилось. атаман. Атаманы, сейчас все эти атаманы в Я Российской знаете, вот это хотел сказать, вот это 13 апостолов, вот это мы сейчас вот документ там прочитал, этот искусственный интеллект. Они вот несколько месяцев назад опубликовали вот это вот решение, что все чеченцы теперь почему-то шафиисты должны быть. Ну, как бы Короче, вот. Подожди, по какому-то мановению, как это называется, по какому-то там, вот, все спящие, не спящие, задействованные, не задействованные, нейтральные, не нейтральные, с хата с краю чеченцы, все теперь шафиисты. И они еще говорили, когда им в комментариях писали, а кто эти 13 вот эти апостолов, фамилии, назовите, они сказали, время придет, мы типа объявим, ну, скоро, там, на следующий день, через неделю.
Ну, через 2 недели. Ладно, через месяц. Прошло уже несколько месяцев. Кто такие эти 13 Смотри, апостолов? искусственный интеллект, это Почему они решили, на какой основе решили, что теперь я шефиист? Почему они решили за меня вообще? Не, вообще, знаешь, вот парадокс в чем? Я сижу, чеченец, там, у меня своя родословная, там, это есть, ну, это уже субъективно, да, вот, ну, я говорю, да, вот. И кто-то за меня, вот кто-то где-то, неизвестные какие-то люди, я сижу дома у себя, телевизор смотрю, никого не трогаю, и мне говорят, короче, доходит информация до меня откуда-то так вот, через 100 лиц, я в интернет не захожу, по WhatsApp, но заходит, и меня ставят перед фактом, какие-то люди, какие-то 13 апостолов решили теперь, что с этого момента я сидящий. Царь тебя крестил, пока Да, ты и я, там. короче, сижу, никого не трогаю, и тут, короче, мне проходят люди и, короче, просто перед фактом ставят. Ты теперь шефиист. Это вот какой логике это поддается, вот эта вся вот эта вот цепочка, вот эта вся вот это все вот это. Как это объяснить это вот? Объясните эти людям, вот как это вообще это происходит? Ты же знаешь, что шофеисты могут жениться на своих дочерях? почему тебя Да, так, Внебрачные. они сами не почему тебя знают так об этом. волнует? А чего тебя так волнует? Ну, ты же живешь, у вас община есть, будьте как старообрядцы. Вы там из своей сферы, вы объединитесь, какая у вас Не, сфера, Донахти, ты не решите понимаешь между собой там глубину с проблемы не понимаешь. Ну, представь, Донахти, вот ты сидишь дома, и сижу сейчас. какой-то сходняк казачий где-то под Польшей, там, где-то под Украиной, западной, какой-то Запорог, где-то какая-то кучка собралась, 13 казаков, считающих себя какими-то ну, такими авторитетами, и они решают, что вот с этого момента все казаки мусульмане. Ты сидишь где-то у себя в Асиновке, короче, такой, раз сидишь, я чеченец такой, или там где-то еще там под Ростовом, где-то там сидишь под Украиной, я христианин, и тебе доходит информация, что с этого момента ты мусульманин. Пускай они хоть о себе там придумают, что считают меня хоть космонавтом, да и что с Не, я этого? понимаю, ты понимаешь абсурд вообще Да мне, этого? да это их проблемы, мне начхать, что они Не, там. я сейчас не проблемы говорю, я говорю об абсурде. Абсурд, ты понимаешь, в А чем? какой вообще глупый запрет, а Ну, вообще если они пойдут на меня, типа, с оружием, типа, заставлять стать кем они хотят, целый день нервничаю, жопой станет. надо отстреливаться. Главная проблема, надо Вот объединить. отстреляли мы уже, хватит тебе. Отстреливаемся. Вот Давай ты я, хочешь там какие-то чеченское казачество вести. Каждый по-своему вот какие-то нарративы закидывает, языки вот так вот забалтываете, короче, сидите тут. Короче, тебе-то вообще какого боку? Вот, ты за что переживаешь? Дадим мы тебе где-то уголок, присядешь там, будешь сидеть там, заниматься своим делом. Главное, ну да, чтобы никому не мешал. И тебе никто не будет мешать. Не надо нам устраивать и лезть наши общечеченские между собойчики. Тебе зачем это? Я поговорить. не понимаю. Ты каким боком хочешь вклиниться вот в наши дела? Ты или кто бы вы не были, казаки вы, я не знаю, дагестанцы вы, русские вы, башкиры, ну, какая разница? Вот сидите себе где-то там, я не знаю, за Доном, за Запорожье где-то, вот сидите себе там и сидите. А можно я Вам буду в Грозном? вообще какое дело до нас, до чеченцев? Вы вообще давно уже наплевали на нас. Слушай, а можно я буду в Вот Грозном между сидеть? собой о своем разговаривать. Ты что паришься, я не могу понять. А можно я буду в Грозном сидеть? Можно только осторожно, понимаешь? Сиди там, в Грозном хочешь, дадут тебе место, будешь сидеть, ну. У меня А там был тут слово кабинет свой. скажешь, зачем ты лезешь со своими репликами? Тебе зачем это надо? Вообще буду молча сидеть, только акцию зарабатывать.
Вообще Вот ничего не... зарабатывай, что надо, жизнь плати и сиди. А что, по шариату будем жить? Джизу, это что, по шариату? Ибрахим, что происходит? Опять что, власть поменялась? Перекрасились? что Он будет жаловаться, что он... ли? Это наш или нет? Нет, ты это сам, это вы уже привыкли перекрашиваться, и нас, и чеченцы должны перекрашиваться под каждый ваш звон, понимаешь? Мы, если хотим, перекрасимся сами, без всякой указки уже. Задолбали вы со своей указкой, понимаешь? Ты его подобный тебе. Так сделаем, это сделаем. Целый день сидишь, что-нибудь умное хотя бы сказал бы. Хотя бы план, проект бизнеса там какого-то придумал бы. Акчи зарабатывать, акчи зарабатывать. У тебя на уме одни акчи. Он собери акчи, короче, да, что-нибудь там дельное скажи. Сидишь, тут всякую ерунду несешь. Казачество какое-то, это сделаем. Фуфло гонишь ты. Слушай, Целый день. Маша, мне вот интересно, вот а он как был... мы будем Подожди, Ахчи? подожди, Ахчибурды, слушай, ты вот Сунжинский ты утверждаешь, да? А вот кем твои предки были до того, как были Сунжинскими? Я уже 100 раз рассказывал. Одни с Кубани пришли, а другие с Дона. Хорошо, это тоже название рек. Вот, мне вот интересно, вот как эта процедура у вас происходит. Вы переезжаете, поселяетесь там вдоль какой-то реки, и вот сколько надо прожить возле этой речки, чтобы быть вот, как бы, иметь название, вот ваша казаческая вот эта банда, вот названием этой реки. Сколько нам? Неделю, 2, месяц, сколько? И сколько человек должно быть? Как только нога там, где ступила наша нога, там наша земля. Ну, короче, там вот 5 минут прошло, все, мы Да, вот, все сразу, да. вот Всё замечательно. автоматически, да. Грозный казачий город вообще. До этого, подожди, а вот до Кубани, возле какой речки вы сидели? Не говорили, нет? Ну, я так подозреваю, что на Кубань они попали по той линии, наверное, с Запорожской сечи, судя по Ну, свидетельствам. подожди, а почему? Подожди, везде Кубань, Дон, Сунджа, Терек, короче. А в Запорожье почему вы не Днепровские там, или там, не знаю, еще какие там еще реки? Днепр. Почему вы не днепровские казаки тогда? Почему Запорожье? Почему? Это же не название реки. Ну, Запорожская сечь была такая, так называемая. Это украинцы были, Запорожская сечь. Это к вам нет никакого отношения не относится. Вот там есть река Днепр. Почему вы не взяли вот одноименное название от реки Днепр? Да хрен его знает. Нет, там, знаешь, вообще, к вам вообще, к вам такого нету, вам, вы, такого нету, не существует вообще такого понятия, вам. Там вообще меня не существует нигде. Да, ну да, что ты не обижайся, но действительно, никак, ну логически, никаким способом ваше вот это казачество не вписывается, никак не вписывается ни в географию, ни в политику, ни в национальную идентичность, ни в социологию, нет у вас, понимаешь, не существует. Это как метафора какая-то, вообще абстракция. Да, нет, ты говори, потом все эти разговоры. Ну, скажи мне аргументы, покажи мне Смотри, территорию, вашу, кто у вас падишах? Смотри, я со всеми вами ахчами Нет, поделюсь. все национальности, у всех национальностей есть падишах свой. Где ваш падишах? У нас нет падишахов, потому что у нас... Ну, значит, у вас нет национальности. У всех национальностей у американцев есть падишах Трамп, в России Путин.
Не, у В нас не так. Украине кто? Зеленский. А почему у вас нет падишаха? Ну, потому что у нас демократия, мы Ну, значит, выбираем. у вас нету вообще Нету, ничего. да, нету, да. Нету. Зеленский не падишах. Видите, у вас Дудаев был, вот, там, который депутатов Нет, не ну, за давай вот так вот серьезно. Где вот дай мне аргументы, вот национальность, нация, там, племя, какое-то образование, группа, общество, языковая группа, что есть такое, казаки, вот. Дай мне вот зацепку какую-нибудь, хоть одну. Давай давай лучше скажи. Да вот, дай мне просто личную, кого я, дай просто. Узнал он. Вот. Да. Сижу сейчас. Мне через 40 вот, Аллах и жин. Это повторите в Европейском суде, что мы там никто, что правильно сделали с нами в 90-х. Вот с вами поделюсь. Вот только чтобы вот это все сказали. Если проект провалится, наш проект, то вы там, да, говорите. На нас компенсацию получу, с вами тут с нами поделимся. Нормально. Ну, что говорить, покажу еще только желательно в суде живем, чтобы больше денег дали. Я не жадный. Только так, чтобы натурально, так, чтобы все это правильно искали, правильно не покинуть нас всех. Вот. Надо начипировать. Я с вами поделюсь. Чем вот это в таком стиле. Никто не догадался, что мы в сговоре. А вот эту вот декларацию о суверенитете, независимости, потом принятие Конституции, выборы, это же все казаки провели, да, в Грозном? Рядом. Не, ты же говоришь, там вот, где нога ваша вступила, там это ваша территория. Это же вы объявили независимость? С епархии позвонили. Со всех надо баблотим. Да это у меня интернет что-то глюкнул. Мы должны быть хитрее. Мы должны со всех. Мы должны со всех бабло получить. Да, бабло. За изгнание. И поделиться. А казаки к какой этногруппе относятся вообще?
Это группа бандитов, оккупантов, насильников. Понятное дело, ну вы кто? Вы монголы или, я не знаю, африканцы или все-таки славяне? Вы кто вы? Донские казаки не славяне. Ну, смотри, меня в Польше, в Прибалтике идентифицировали как своего. В Чехии мне сказали, что я похож на немца. Чехи меня за своего не приняли, ты на немца похож. А в Москве москали, когда я учился, они меня за своего не принимали. У них другой типаж. Не про тебя я говорю, слушай, что ты там, я. Я говорю про массу вот этой банды, которая называется казаки. Как вот они вот в совокупности, кем они себя считают? Вот русские любят назвать себя славянами, но и там вообще мизерное там количество славян среди русских. Вот украинцев больше, и там белорусов тоже больше, поляков еще больше. А вот казаки, кто они такие? Я не про тебя говорю, может, ты вообще не казак. Хорошо, подожди, ладно. Ты ученым Третьего Рейха, немцам, ну, доверяешь? Ученым, вот они технологии Немцы, создали. где казаки, где Германия, где это Сунжа, вот. Нет, я говорю про донских казаков. Германия признала донских казаков частью германского народа Остготен. Восточно-германское племя. Где это, кстати, я не знаю, где написано. По гугле найдешь. Кто сказал это? Министерство какое-то германское? Кто сказал? Университет какой-то? Забей в гугле. Донские казаки Остготы. Третий Рейх. Все сходится, и внешности, все. Донские казаки похожи на германский народ. Хорошо, оставим донских. А кубанские казаки? Кубанские казаки – это этнические украинцы. Кубанские казаки. Ну, у нас мы на Сунжинской линии. Хорошо, Мы пели на украинском языке. Славяне, да, значит, я к чему-то иду. Славяне, да? Значит, смотри, я эту тему немножко изучал. Я не уверен, что среди украинцев все славяне. Я так подозреваю, что готская составляющая присутствует, потому что в Украине очень много разных типажей. Есть типажи вообще разные, вот вообще разные. Есть чисто арийские типажи, и есть типажи, которые вот какие-то темные, там похожи вообще непонятно на какие народы. Ну, то есть в Украине несколько таких явно разных типажей внешних. Есть типажи, которые вот похожи прям на, как на скандинавов, на арийскую, на немцев, на донских похожи. А есть такие вот славянские. Есть славяне, а есть не славяне. В Украине. Смотри, получается, что вы единственные славянские кочевники, да, вот как цыгане, вот Я куда не знаю. кинул, там и родина, вот так это получается? Я не знаю, я не ученый в этой сфере. Ну, смотри, вот как называется какое-то там общество, которое постоянно куда-то двигается вдоль рек, там, на чужих землях, останавливаются, делают какую-то, я не знаю, как это называется, это в тюркском фильме вот эти были... Курень или как там? Курень. И вот это, блин, забыл я. Юрты, Юрты они делают, короче, там где-то там поселяются, и потом там что-то все сожрали, там потом двигаются в новое место, вот эти кочевники, да. И каждый раз юрты, Сержень юрты. Где бы они не остановились, сразу говорят, это наша родина, мы тут хотим. Дуба юрт, Сержень юрт, Ножа юрт. Сколько там юртов в Чечне? Тоже наши все? Подожди, эти юрты нам достались от вот этих, опять же, этих кочевников, монголов, может быть, я не знаю, кто там на равнине поселился, в горах же нет этих юртов. Это все они тут, эти равнинные места, вдоль Терека, Сунжа и так далее, вот эти места. Слушай, что
Что-то какие-то общие скрепы Нет находятся. никаких скрепов. Мы потом, когда спустились и отвоевали, можно сказать, свои земли, не все эти населенные пункты мы не поменяли название, просто как есть, так и оставили, я так смотрю. Не, надо поменять обязательно. Да, Зачем? поменяли. Зачем это Потому что, тяжелое просто мы наследие постоянно заняты, оккупации? то монголов выкидываем, потом русичи какие-то лезут с казаками, их выкидываем. Вот так вот мы знаем, нам не до этих там названий населенных пунктов. Да что же это такое? Сплошные какие-то проблемы. Так, на чем мы остановились? На юртах? Этногруппах. Кто вы такие? Долгорукий казак. Долгорукий, смотри. Долгорукий и его там брата, насколько я помню, или кто там был, один Вася звали, другой еще какой-то Юра, да? Одного из них донские казаки замочили там, когда тот пошел с карательным отрядом на Дон. Его донские казаки там привели. Но их же было там где-то сколько там, сыновей Владимира было? Конкуренты били, понятно. Ну, в 9, Долгоруке 10. и дальше продвигались станицы. Смотри, Сотни. донские казаки воевали с Москвой, с Московским царством, пока к власти в Москве, в России не захватили германский род Романовых. Наши люди пришли к власти в России. И они были до Долгорукий 17 года. Долгорукий он до Романовых. Кто он был? Романовы это уже от Рюрика идут. Я не знаю, честно. Вот, не знаю. Я знаю, что Романовы, они по крови немцы, там датская кровь, немецкая кровь. Донахчик. А вот Тонахчи, причащаться надо, грешный ты сын. В церковь надо ходить тебе. Смотри, старообрядцы в церкви официальные центровые не ходили, централизованные. У меня дед в церковь не ходил, никуда не ездил, он дома молился. Донахчик, вот вашу казачью империю межгалактическую можете вот чеченскую автономию принять в свою империю? Нет, я принял решение наоборот сделать. Казачьи, значит, это наши все эти банды должны служить, присягнуть чеченскому народу. Царя нет, мы, значит, как бы уже наши обязательства перед царем. Мы вольные, как бы, вольные агенты. Поэтому предлагаю присягнуть на верность чеченскому народу и Чеченской империи. Надо ставить максимальные цели и задачи. Если у нас не будет своего проекта, мы будем жертвами чужого проекта. Вот и все. У вас есть проект? У меня есть, я уже планы рассказывал. Ибрахима сделаем фюрером, фон Паденцем, казачьим атаманом всего всемирного чеченского. Статус какой у вас будет в этой империи чеченской? Ну, Ибрахим, как наш фюрер, он решит, думаю, поступит по справедливости, вот, во имя, значит, Чечни. Вот. А вы ислам примете или будете жизнью платить? Ибрахим уже он сказал, что он будет Я фюрером. сынок Чоу, я чеченец, мусульман с тобой. Эти пидорасы, не чеченцы, это ебаные язычные. Вот, видишь? Это твои? Да, я всех беру, да, я к себе всех принимаю. Это, ну, ладно, там, я извиняюсь, но это мой казак, да. Это изначально. Я всех принимаю там, всех подряд, потому что у нас такой закон у казаков, мы все должны принять, и там
никого не выдавать, между собой разберемся. Не, ну как, кефиры вы будете жизнью платить или нет? Albert, طيالة هيكيك عقصد إيش بيدرس عم وير عينك إقدر. Это какой хадис был этот? Не, Номер не хадиса, знаю, вот это как я было. узнаю. Смотри, у нас в нашем казачестве, Ильяс это был. всемирно-чеченском, у нас есть, Ахмед, у нас, если там кто-то хочет, достоверный, да? у нас Şimdi есть adresi, разные, у нас все есть, у нас имамы есть, попы разных верований, мы всех принимаем, у нас там свой общак, ну и кто хочет, там у нас есть казак, например, имам, казак там, это кто, буддист. Ну, у нас же общий, у нас, понимаешь, у нас главная наша задача зарабатывать и добывать ахчи. А ты там будь хоть верь, хоть в макаронного монстра. Это ты что хочешь уверить? Казну Чеченской империи Да, будете? да, вот у нас это главное. Вот чем демагогией заниматься, надо вот ахчи зарабатывать, аккумулировать, значит, друг друга не обманывать, понимаешь, не кидать друг друга. Вот когда вопрос касается дележки ахчи, да все вот эти религии, вот это все, это ты у себя оставь, а ахчи подели по справедливости. Потому что если ты не по справедливости поделишь, то тебе Аллах или нам наш там всемирный Господь Бог, он тебя накажет рано или поздно. Мы единобожники. Бог один, просто по-разному называется. Ты там можешь... А откуда ты знаешь, что он один? Ну, а если у нас будет много, тогда у нас порядка не будет в нашем казачьем. Представьте В себе нашей мир, казачьей нетронутый банде у нас там не будет современностью. порядка. Не ты же решаешь, сколько богов там. Более 10 тысяч Albert, Нет. мои проститутка ему дара. Таза Это, сохраняет гармонию это с я нашей решаю. землей. Потому что если будет Да, много фюров... что этих казачьих, этих, как их там, торпед Совершенно отличная приостанови. не сумели бы выжить на протяжении тысяч. Торпеда, торпедировать надо с умом. А А когда дураки... успели номер хадиса записать, который он сейчас сказал? Да потом он на нашем казачьем круге он там растолкует. Зачем сейчас это кому-то надо сейчас? Надо. Достоверный, да, цвет Альберт? Он меня сейчас не будет Достоверный, да. беспокоить, потому что знает, что я черемшу сейчас ем и джин пью английский. Что меня будет сейчас беспокоить? Алло, меня слышно? Завтра Алло, утром алло. проснемся. Да, слышно, достоверный датсмара. Да, недостоверные хадисы. Я хан чулился, они думают, что на самом деле они сами себя оскорбляют, свой статус обозначают. Я не знаю. Я поэтому говорю, там вы там ногчи, там как ариска чистая, а мы чеченское казачество, я всех буду собирать, людьми расспрашиваться не надо, всех. Ну, нахуй, вот это, они вот несколько человек заскочили, они, кстати, тебя Всех защищали. это мои, все они, я Не, к себе они забираю. тебя защищали, ты понял? Я Ну, против правильно. тебя, я против тебя что-то пытался сказать, они заскакивали и меня перебивали. Они правильно делали, потому что это мои Они за казаки. тебя, они твои люди. Да, мои, да. Ну, Мы всех берем. Вот я в чем... это какие казаки какие-то чеченского умеют, да, говорить? У казаков два больших преимущества. Мы всех принимаем, никого не выдаем. И мы никого не выдаем, и мы никого не предаем. Не выдаем и не предаем. Это наш как бы фирменный стиль. То есть, если мы это будем нарушать, тогда мы не казаки, тогда мы мудаки. Не выдавать и не предавать. Вот это две главных скрепы. Поэтому нас во всем мире уважают, что принимают любые страны, лишь бы давайте к нам, переезжайте, вот будете тут жить, служить. Трамп же казак, нет? Или наполовину, конечно, казак. Трамп, ну, немец вроде он по происхождению. Ну, фактически, да, мы же тоже арийцы, как бы. Трамп, как бы наш чувак, да. Тут
Если мы восточно-германское племя Остготен, значит Трамп наш, да. Насколько я знаю, там казачьи организации, там общины, они вполне хорошо себя в Штатах чувствуют. Никаких проблем не имеют. Наша земля там, где ступила наша нога. Все. Крапка, точка. С нами Бог и Босх. Бог и Босх с нами. Все. Всех Есть принимаем. еще этот, ручки, листок держите при себе, если кто-то заскочит, чтобы номер хадиса записать. Да нормально, завтра все доложат на утреннем перекличке, все разберемся. Кто заскакивал, кто не заскакивал, кто остается, кто убегает. Ушел он без Да, возврата. мы всех принимаем, и всех, если хочешь, уходи. Отпускаем, мы никого не держим. У нас свободные люди. Маршво. Как? Приходи свободным, уходи еще более свободным. Что хочешь? Пришел, ушел. Не понравилось, ушел. Понравилось, остался. Все как радио Маршо лозунг. Видишь? Если так вот по-хорошему собраться и поработать над взаимными выгодами, тогда сразу, как только, знаешь, совместно что-то ахчи как-то наколотить ахчей, да сразу все какие-то там хадисы, там, молитвы, там сразу народ начинает думать, что как. Вот демагогия сразу, она исчезает. Демагогия, знаешь, кому нужна? Которые сами хотят ахчей за счет кого-то нажить, а остальным впаривают демагогию. А остальным говорят, не-не-не, ты что про деньги думаешь? Ты должен быть там верующим или патриотом, туда-сюда, начинает демагогией заниматься. А сами думают только об ахчах. А у нас, я хочу, чтобы мы все вообще не думали об ахчах. И дележка была по-честному, по-справедливому. Все. Главное условие, никого не выдаем, никого не предаем, ахчи делим по справедливости. Все? Да Навчи, у тебя вообще батарейка не разряжается никогда, да? Понимаешь, когда есть скрепы, вот, да, ты знаешь четко скрепы свои, то Аллах всемогущий, он никогда не даст тебе разрядиться батарейку свою. Turma box ta nikkel sta nog agosto surta. Tun awa ta shide darsa tun ta awa ta kitta minut ya box hits ta leilna ilna hajinsa. Turma mi shiek ta umada قوة ta دلان ta wa nog chayet ya بوصوب دنيا جو تصدق ديك سوني تقيتشاتنا اشتخيتش خدو اخيت سوني هنوق داتا سوش خيتا يا اواتر اگر بيخ بوق شو تبوغنا سيشتايتا خيجين الويلة سيشتاتين خدو انا سخش والله هاي معوار وين بركو Альберт, ich башкирич Бубария. Жили бы так, каждый свою культуру показывал бы. Занятия, слезы, кровь. Откуда это вампиры такие взялись? Как люди не умеют жить, да? Мы же все равно смертные. А им что не хватает, я не понимаю. Смотри, какая красивая реклама это или какая-то песня там. Это. Они показывают свою культуру. У каждого народа есть свои культуры. А они что делают?
убивают детей, женщин, стариков, кровь, слезы. И они сами тоже умрут. Они просто вампиры. Это не люди. В человеческом облике, но они не люди. Они какие-то звери. То есть я закончил. Играл там, в общем, этот министр иностранных дел Инал Шарипов, кинорежиссер, тоже артист, прогонщик сатирического жанра. Вот, ребята, на кого надо было? В театральный кружок ходить в Розинский на Дом пионеров. Они на борьбу и на бокс, на Динамо. Ну, вот так вот. Видишь? Кто бы знал. Знать бы такое, что я бы тоже пошел бы в театральный кружок, а не в тот, куда я пошел. И там театральная студия театра имени Хампаши Нурадилова. Фокус Гайоль, Джульетта, Мичау, Ромео, там, Пургубе. Ну, научился бы базарить. Красиво. С интонацией. Взяли бы меня на лечание, исполняющим обязанности. В изгнании. Назначили бы меня изгнанником. Я с удовольствием. Но уже поздно пить боржом. Буду уже дорабатывать по своей специальности. Ну что, слава богу, пока на черемшу хватает. Доедаю уже черемшу. Потом орехов поем. Мне туда грецкие орехи наколоты. Жить надо веселее. Веселее надо жить. Берите пример вот с артистов. Они не заморачиваются. Отработали свой номер, там, пругу прогнали, ахчи получили и пошли отдыхают. А Карпенко что заканчивал? Я что заканчивал? Карпенко. Не знаю, ты у него спроси. Не имеет такой возможности. Я тоже аналогично. Не, способны, я так чуть-чуть посмотрел. Ну, они свою роль играют, выполняют там это. Этих мозги компенсируют этим российским баранам и остальным баранам. Нормально. Нормально. Ответ принят. Ну, в условиях войны они свою работу делают. Получили задание, все нормально, справляются. С этими, с мобиками, там, с этими, с мамашами. То есть они как бы нормально там подрывают как бы состояние психическое российских граждан. Ну, ничего. Я бы так не смог. У них получается. Вот этого, которого сейчас недавно убрали, который это ДНР, эту смуту начинал, как его позывной? Ну, Стрелков или Миллер и Алиш Dagovču. И Уэрил, и вы, и ФСБ. И Майданя, и Кипишох. Да, они все клоуны. Ну как его фамилия была? Это Гиркин. Да, Гиркин. Это же его сейчас недавно убили или умер, или не помню. Не знаю. А какое это имеет значение?
Не, просто я помню сейчас несколько дней назад, неделю или новость какая-то пробежала, и про кого-то говорили, и я просто про него подумал, он или не он. Когда в 2014 году типа захватывали Донбасс, там по телевизору крутили типа таких ополченцев или кто нет. Один такой был бородатый, типа казак, знаешь, такой в папахе. Ну, Так этот показывали. Гиркин жив или нет? Скажи, Да если курс. какая разница? Ну, хоть без разницы, жив или нет. Не знаю. Ну, официально. Ну, я не знаю. Это, смотри, ну, жив или Не, нет. я Это... перепутал, может, или нет, просто я это хочу Нет, ты знать. не перепутал. Мне это без разницы, в принципе. Нет, это все кино показывает, ты не перепутал. Жив он или нет, какая разница? Не, я про этого человека говорю или нет, я хочу знать. Да, ты про этого человека говоришь, да. Ну все, тогда. Все, нет, ну, так я же сказал, ты, ну да, Гиркин. Ты же забыл фамилию, я тебе напомнил. Да, я по фамилию просто забыл, и мне так показалось. Не, все, ну, правильно ты говоришь, да. Я про другой, там один эпизод был. Там, если можешь, на ютубе где-то найдешь, там бегал один типа ополченец, казак какой-то в папахе. Короче, оказалось, что это чувак, артист Брянского какого-то театра. Короче, его нарядили и сказали ему исполнять роль казака на Донбассе, который там какой-то казак, ополчение, короче. Чувак просто там, типаж такой у него, борода такие, он такой, ну, короче, артист. Вот кругом артисты. А потом пока, делают постановочное видео и создают фальшивую реальность. Что какие-то там бегают, блядь, казаки или мудаки, кто они там, ряженые, все. Изображают народное сопротивление. Также и в Крыму было в 2014 году. То есть 800%, ой, не 800, 80% говорят людей, ну, как либо не, ну, может, не идиоты, но не понимают, что реально происходит. То есть их дурят всякими фейковыми новостями, постановочными видео, ну, по полной программе. Пропаганда, она и рассчитана на слабоумных. Ну, у разных людей есть разная степень, скажем так, ума или слабоумия. Ну, беда того народа, которого начинает возглавлять, ну, скажем так, может быть, не глупые люди, но недобропорядочные. Либо артисты какие-нибудь там, которые свою роль играют. Ну, роль, которую им написали, они ее играют. А чувствительный народ начинает им верить. А потом они этот народ ведут на убой. Ладно. Поэтому надо выбирать лидеров, как бы, как раньше казаки, снизу до верха. Кого знает община, село. Из своих умных, образованных, добропорядочных, чтобы они представляли их интерес. Другого пути нету. А не так, что прислали
какого-то непонятно кто прислал. О, ну что там? Ой, так он же дослужился там он. Генералиссимус, блядь. Так это он. А, ну наш с собой Ногчи. Ой, какие красивые слова говорит. Ой, к светлому будущему призывает. Пошли. Ой, это у нас демократия, парламент. Потом сюда приходят. Группы А вы что, слушаете, да? в депутаты приходят и начинают показания давать, что, оказывается, ни хрена никакой демократии было. А я боялся слова сказать, иначе убьют. Этот депутат Заводского района. Тимишев давал показания тут. Вот это демократия, оказывается, была. Охрененная. Ну, потом все это закончилось. К сожалению. Как закончилось. Потом оказалось, что ну, надо одного хотя бы сделать героем, чтобы символом, иначе жертвы напрасные столько, сотни тысяч. Ну, хотя бы одного, потому что все вокруг, ну, там, блядь, ну, все предатели оказались. Ну, один должен быть святой. Ну, окей. Подожди. А что надо было делать? Вот, допустим, 90-й год, 91-й. Что надо было делать? Я понял, ты про Дудаева. Хорошо, не избрали Дудаева. Этот, как его, Завгаев, кажется, он остался на своем кресле, притащил Чечню, подписали этот федеративный документ, и теперь 2024 год идет, ну, 22-24 февраля. А ты где Вот, сейчас? смотри, можно я коротко отвечу, да? Можно я коротко отвечу? К сожалению, вот, к сожалению, эти негодяи, вот, ну, бедный чеченский народ, вот, негодяи, вот они, это, я не знаю, что Ты делать. запутался. Ты запутался. Нет, подожди, ты же уже поймал себя на свой же хвост наступил, ты запутался. Ты сейчас, вот минуту назад, гнал российские нарративы. Какие? Понимаешь? Ты говоришь, что ты в Украине живешь, что Дудаева не надо было избирать, что не надо было Я не идти про за это ним, сказал. какой-то генералитет. Я не- Нет, а что ты тогда это имелось в виду? Что ты хотел сказать? Да, Нахчи, у меня, оказывается, микрофон выключенный был. Подожди. Ламанхо меня опередил. Ты косвенно намекнул, что типа Дудаев нас красивыми словами на убой повел. Мы выбрали Дудаева, и Дудаев нас на убой не повел. До прихода Дудаева у нас уже было возрождение, все эти дела уже давно начаты. Дудаев пришел вовремя, в нужное время, оказался в нужном месте. И мы его выбрали как президента. И он нас, в Украине тоже, не повел. в Украине тоже выбрали Вот коммунистов. так, запомни это раз и навсегда. Дудаев ушел как герой нашего нации. Ну, этой линии надо придерживаться перед остальными. Нет, Понятно. это наш, как тебе сказать, это не придерживаться, это наш, не знаю, уже давно по-русски не говорю. Не, я понимаю. Это наш... Истории достоверные. Да, это факт. Смотрите. Это наш талисман, как тебе сказать. Ну, к сожалению, талисман с советскими Красной Армией погонами коммунист. Ну, это, если вы скажете в Прибалтике, что должен быть такой талисман, то... У нас не было, как в Прибалтике, какой-то там, знаешь, этих, которые уехали, и потом старики вернулись, и как бы, это как это называется, продолжили свою государственную линию. Да, у нас такого не было. Нас всех взяли, выслали, в этом и беда. сделали из них коммунистов и вернули обратно. И все, на самом деле, как и весь Советский Союз, что и твои родители, может, ты сам тоже, все были коммунистами. Кто там не был коммунистом? Ты таких людей, как Хасуха Магомадов, ты считаешь героем? Хасуха Магомадов один, понимаешь, один. И он в 70, по-моему, в том году его застрелили.
И что один Хасуха Магомадов не смог дожить до 91-го года, понимаешь? А вот смотри, К кто не сожалению. был коммунистом? Все были октябрятами, пионерами, комсомолами, потом и коммунистами. Вот единственное, что в партию вступил и не вступил, вот в чем разница была. А так все коммунисты были. Ну, в этом и поэтому катастрофа. Потому что Хасуха Магомадов не дожил до 91 года. Вот в этом и катастрофа. Вот и Ты все. просто ты сам запутался, я так уже поймал тебя на Ничего этом. не запутался. Ну, Ничего не запутался. Никакой путаницы нет. Знаете, что делать? Никакой путаницы нет. Коммунисты советские, менты, генералы, КГБшники, для меня это не могут быть никогда никакими героями. Для вас, пожалуйста, это ваше право. Я у вас это право не отнимаю. Лично для меня это вообще табу. Советская Сейчас, власть, подожди, ты сейчас в Украине? советская власть для моего народа это Подожди, лютый ты враг. сейчас в Украине живешь? Да. Да. А как ты думаешь, почему украинцы, вот этот эшелон власти, скажем, да, верхний самый, почему они уважают генерала Дудаева? Вот скажи, почему? Потому что они тоже тут все, тут не было иллюстрации, потому что они тоже тут все из Да, этой... да, вот Зеленский тоже был, да, вот 78-го, по-моему, года тоже был коммунистом, да. Ну, не Нет, смешно. весь истеблишмент, который сейчас тут в Украине, это все наследие советского режима. К сожалению, иллюстрация. Подожди. В Турции тоже, да, в Турции тоже коммунисты, да, вот площадь Дудаева. В Вильнюсе тоже там коммунисты, да, до сих пор, там тоже сквер Дудаева есть. В этом, где он в Тарту, короче, улица и еще и кабинет, где вот он работал, гостиницу, которая вот вся здание превращена, но кабинет, табличка до сих пор висит, представляешь себе, это гостиничный номер сейчас, бывший кабинет Дудаева, и табличка до сих пор там висит, что тут работал Джахар Дудаев. Все коммунисты, да? Зато в Литве с 91 года президенты не коммунисты. Они провели иллюстрацию, поэтому они в Евросоюзе. Смотри, а что я хочу сказать. Эти люди не признают Дудаева руснявым каким-то коммунистом. Вот, смотри. И в Турции не признают, в Украине не признают, прибалтийские вот эти страны не признают. Один ты такой умный взялся. Это мое право. Мы же демократы, у нас свобода слова. Это мое право. А ти знаєш, ну, що духовницю знаєте уже. Хук, да, це подмен понятие, там кепер, помял, отпустить, да. Це отсюда, помял, да, 16 сумок, да. Мозги пудрить, Подмен, самым наксаметик была, а лишь что интересно, да, все. Да, Вы там с этими, с будулаками, с Тумсо, с этими Закаевыми. разберемся, и с такими краснознаменными, как ты, разберемся. Мы уже, знаешь, поняли, где вот эти капканы расставлены, все тут уже понятно, все, как говорится, шито белыми нитками. Смотрите, они тоже борются за героическое наследие Дудаева, они тоже борются вместе с вами. Понятное дело, на самом деле, за что они борются. Дудаев такие вещи не говорил, что они сейчас сегодня говорят, понимаешь? Это абсолютно разные вещи. Дудаева они вообще никуда не пустили бы со своими усами, избритой там бородой, лицом, понимаешь, и так далее. Это вообще он не вписывается в их картину. Один он не вписывается. Только он Именно, он не вписывается, да. Вообще не и политика-то, которая была при Дудаеве, тоже не вписывается в их картину. Так что это все фейк, что они там поддерживают типа Дудаева. Нет, они знают, что чтобы прийти к власти, надо зацепиться за Дудаева. Вот единственное, что они делают. Смотри, вот я очень хочу, чтобы я ошибался. Но я боюсь, как бы вот, ну,
ну как, не боюсь, а смотрите, вот эта борьба за героическое наследие Дудаева не закончилась тем, что какой-нибудь там спецслужбы западные в нужный момент, когда им выгодно, покажут какие-то документы, чтобы все дискредитировать, всю ту как бы движение, которое боролось за его героическое наследие. Я понял, о чем ты. Такой документ можно показать до любого чеченца. Серьезно тебе говорю. До 72 года рождения любого чеченца можно показать этот документ, потому что все прошли советскую армию. Нет, я говорю уже про события прихода его к власти. Они Нет, тут, понимаешь, какие события и так далее. Человек против вот этой империи, метрополии воевал и отдал свою жизнь, понимаешь? И не хотел загнать чеченский народ в будулачество. Вот для нас это самое важное. ну хорошо, ну я еще раз, вот у меня так жизнь складывалась, ну по-разному. К сожалению, мои какие-то предчувствия и предположения, они вот сбывались в плохом смысле. Понимаешь? Я в Киеве тоже оказался не по доброй воле. Это чеченцы тебя изгнали, потом русские вообще не приняли. Да, так Не-не, получилось. да, подожди, тут не надо так это самое. Я, например, матери своей, маме своей покойной говорил, где-то в году 84-м, 85-м, что надо уезжать уже. Вот у меня чуйка, я как бы, ну, у меня чуйка, я уже видел кое-что, движение, кое-какие Джамбетова, необычные. подожди, ты случайно Джамбетова в те годы не знал? Ты, может, какие-то эти ангелы вам снились, и поэтому все началось, и пораньше сбежал оттуда. Ну, ангелы не ангелы, а мне года за 3 до полномасштабного. Меня жена спрашивает, что будет? Я говорю, ну, Мариуполь развалит, как Грозный. Я об этом сказал за 3 года до вот этого уничтожения Мариуполя. Это кто мне сказал? Джамбетов? Жириновский. Угу. Я кое-кому в Москве говорил весной 2014 года. У меня там приятели были в Москве. Были. Я им говорил, продавайте все. Значит, самое позже к Новому году, к декабрю, январю, к декабрю 2014 года рубль ваш обвалят минимум 2 раза. Они мне говорили, что я с ума сошел, и что меня зазомбировали бандеровцы. Ну и осенью, даже раньше, чем за декабрь, этот рубль отпустили, там был 32-33, до сколько там, 70. Я это им говорил весной 2014 года. Они надо мной смеялись, там два моих там, с кем я учился вместе. Они как бы были так. У тебя доступ к секретной информации, да? Нет, просто вот я так, они такие, они там типа, они Аналитик хороший, так, прогнозы у него там на несколько лет вперед идут. смотри, эти ребята, они неплохие как люди. Ну, я сейчас давно с ними не общаюсь. Один потом мне написал, говорит, ты извини, вот, они как бы неплохо стояли, там у них там были имущества, какой-то небольшой бизнес, ну они где-то были, несколько миллионов долларов имел каждый. Я говорю, продавайте. Они говорят, да нет, мы там, они они как бы москали, как вот там один с этой области, с Владимирской, другой с Московской области были. Они как бы неплохие вроде, я с ним общался. Донарчи, ты вангист, что ли?
Да, я скажу. Значит, я вот то, что я говорю, я сейчас говорю правду. Это ваше право верить, не верить. Я говорю, продавай все, говорю, переводите в доллары, хоть трусы, все, говорю, продавай машину, все, продавай, что продается. Я говорю, они такие, ха-ха-ха, на сколько рубль пойдет? Я говорю, ну, минимум 2 раза. Я говорю, поймите, Примерно сейчас можешь что-то предсказать? Не, подожди, я немножко так. Я говорю, вы поймите, что это не для вас делается, вот эта вся движуха пошла, не для того, чтобы вы, как знаете, как типа центральные, вот, как бы они там, русские, типа московские, великороссы, чтобы вы там сейчас это, ой, наступ, Крым наш, там, Олимпиаду выиграли туда-сюда. Я говорю, понимаете, это не для вас, это такой проект, ну, чтобы обуть, чтобы там кто-то нажился на этом. Потом тишина, там, ну, год один потом мне написал, ну, как бы, извинился, говорит, ты понимаешь, вот, ты же был прав, это тоже откуда, как ты мог. Я говорю, ну, потому что вы, знаете, москали, вы думали, что вот у вас такое, знаете, как, что это типа ради вас все это делалось, чтобы там в Москве живете, и вот вы там вы становитесь снова великими. Вот. А я вот лох, да. Тут. Есть Они еще какой-нибудь у тебя прогноз, анализ на ближайший там период, год хотя бы, там, не знаю, месяц? Есть какой-нибудь прогноз, что-нибудь такое? Завтра Финансовый. спроси у него про номера лотереи. Я уверен просто, что Российскую Федерацию расчленят. То, что сейчас происходит, это сговор между, скажем так, Западом и Китаем. А не будет ли более правильно говорить, что Россия сама расчленится? В смысле, Нет. никто не расчленяет, она сама расчленяется, напав на Украину. Советская Россия и СССР – это проект, американский проект. И там корпорации до сих пор все это как бы снимают сливки люди, которые имеют паспорта там Америки, Израиля, Англии. Все эти вот монополии и так далее. Так вот эти люди, они же дальше хотят снимать сливки вместо того, чтобы НПЗ горели, там трубопроводы, санкции. Смотрите, тут фактор Китая. Что там, у них какие-то там с Китаем какие-то или долги. То есть нам же все не скажут. Ну, это чисто сговор. Это все началось с... Короче, ты сторонник теории мирового правительства, как я помню. Да, можно так сказать. Так это как бы началось, это же явно было как... Имеешь право им быть. Я не собираюсь. Имеешь право им быть, я говорю. Слушай, а как тогда объяснить такие, когда сторонники такие, как я, они тогда воспринимают все, что происходит, как бы, как, ну, без удивления, понимаешь? Да. Все, за всем стоит какая-то злая воля. Да не, ну, корпорации какие-то стоят. Злая воля стоит тоже. Они же там тоже там маньяки, извращенцы. Дело Куда ты делаешь? Дело Эпштейна. А конкуренцию? Смотри, А конкуренцию куда ты делаешь? дело Эпштейна. Донарчик. Максвелл Эпштейн дело. Знаешь, такое есть? Да, слышал. Читал? Подожди, я тебе вопрос. Да, 2 секунды. Здесь Лолита Экспресс самолет в Россию летал? Летал. Не слышал. Ну, почитай там в открытом доступе. Причем это в ту каденцию Трампа. Ты лучше ответь на вопрос, я, похоже, не слышу. Давай. Конкуренцию куда это девать? Вот есть одна группа со злой волей, со злым умыслом, есть другая конкурирующая группа со злой. То есть это уже рушит теорию, что есть какая-то единый злой умысел. Подожди, я так не говорил. И сейчас два силовых центра. Это Запад и Китай. России нет такой как бы силы, нету ее нету, не существует.
Но существует русский шовинизм великодержавный. Да, может быть, русский шовинизм существует. Казаки ряженые, гомняженые, всякого рода клоуны. Кто только не существует. Ну, вот эта движуха, она движется сама по себе там в пределах допустимых пределах, где можно там что-то собирать остатки с барского Да. стола. Допустимые погрешности, хотел ты сказать. Да, да, Давай да. я по-другому попробую. Вот представь, вот человек, он говорит, иди и сделай вот такое-то злое дело кому-то. Тот идет и делает, не знаю, он убивает кого-то или что-то. Вот из этих двух, кто больше виноват на твою думку? Тот, кто исполняет приказы, или тот, кто отдает? Не, ну, как бы, понимаешь, можно так это все дураков направить в таком состоянии, что они будут думать, что они борются за какие-то или пропагандой. Это понятно, но незнание английского языка не освобождает от ответственности. Моя любимая Ну, шутка. понятно. Подожди, Ну, смотри. Вот я говорю, Ламанхо, иди и, я не знаю, кокни вон того чувака. Он идет, делает это. Очень же простой как бы вопрос. Нет, Кто смотри, смотри, ты должен, если ты грамотный руководитель и пропагандист, и зав. Отдела по, ну, как бы, спецотдела, ты должен его подготовить, чтобы он, например, до Нахча пошел, грохнул, такой с радостью, с уверенностью в том, что это враг, блядь, страшный враг там. Но ведь еще в Нюрнберге решили, что выполнение преступных приказов не освобождает от ответственности. То есть Подожди, тот- тот, который ты направишь грохнуть врага, он будет считать, что он на святое дело идет, понимаешь? Да, и он виноват поэтому. То есть он виноват, что ты не думал Он не знает, мозгами. что он не виноват. Тебе же сказали, что закон вот именно такой, что незнание его не освобождает. То есть ты выполняешь преступный приказ, все, ты попал. То есть это как бы и без этого. Но это Без он уже каких-то... потом, он уже потом поймет, если поймет, конечно. Это уже не играет. Закону плевать, поймет или нет. Просто это очень тонкая вещь. Так-то можно сказать, что вот он, ему промыли голову, пропаганда его подготовили, он пошел там, зарезал бабушку, там, не знаю, дедушку, кого-то еще. Но Не, смотри, однозначно. подожди, я не закончил, подожди. Я тебе какую-то мысль хочу довести, что вот этот исполнитель, вот это тот, который приказывает, да, вот он тоже такая же жертва этой возвращенной. Он там вот у него были, не знаю, что какие-то тараканы, его так, то есть его также можно отмазать. Вот эта идея отдать такой преступный приказ, ему пришла точно так же из-за пропаганды, что ему кто-то промыли. То есть мы замыкаем такой круг, в котором вот оказывается и все виноваты, и никто при этом не виноват, если по большому гамбургскому счету, короче, мы все являемся жертвами этих предыдущих наших действий, или наших предков, или еще кого-то. То есть, к сожалению, так это не действует. Детерминизмом можно оправдать любого, даже самого мощного маньяка, который вот только что застрелил, зарезал целую семью, не знаю, миллион человек убил. Детерминизмом можно его оправдать, в смысле, в кавычках, конечно, оправдать, потому что это существо возникло из-за действий до него. То есть он не является первопричиной. Какая-то первая причина побудила к возникновению вот такого монстра человека, который вот это делает. То есть, и поэтому, когда ты говоришь, вот им там голову это внушили, это по существу правда, но это как бы мы все являемся продуктом предыдущих этих действий. То есть я тоже мог оказаться там где-то в СВО, какой-то Ванькой, который украинских пленных расстреливает. Или бомбу скидывает там на это города украинские. Точно так же я могу оказаться на твоем месте. Но это не извиняет меня. Или в 90-м году на месте ингушей, которые начали на наших людей там кошмарить. Тоже есть последствия. Потому что такое было. Они что казаки, они что наших предков, они ж
А они еще не мусульмане. А чеченцы молчат, ну, типа, ну ладно, пускай щемят казаков, это ж, блин, они ж наших предков там что-то там, кто-то там. А если копнуть, а если твои предки, может, они сами там с царским режимом, может, сами Ермолову там, значит, сотрудничали. И вот это, начало 90-х, как это, а? С моральной точки зрения. Это Манева, да? индивидуальный, по Ага. индивидуальному. Мне тут вчера объясняли, что это все, знаешь, это вот это народ, потому что такой затаил злобу, отомстили они, значит, за ваших предков. Ну, в Европейском суде скоро это повторить это. Да нет никаком европейском. Прекрати. Про лицемерный Запад, злую волю и корпорации рассказываешь, и одновременно надеешься на какой суд. Молодец, да, поймал. Да, я вот сейчас ожидал от тебя этого, да, молодец. Брось не будет. Да, только... У тебя противоречие со своей первоначальной посылкой. Да. Нет, подожди. Вот эти вещи, короче, например... Ничего, Аллах видит все, знаешь, Аллах покарает. Да, Аллах ничего не видит. Это камень, это Кааби, он вообще ни черта ничего не видит. В этой сложной, вот этой вселенной, где есть твои разные желания. У тебя вот ты вырос так, и тебе с тобой там как-то несправедливо обошлись, хотя ты есть последствия того, что с кем-то с другими обошлись несправедливо. Это как приехать на остров, там загеноцидить туземцев, потом раз туземцы там, скажем, твоим этим внукам как-то досадили, ты сбежал оттуда и ненавидишь туземцев, говоришь, я газский суд, короче, потащу, вот такие гады. Самое вот что обидное, страшно, что такие, как что? я, там, мои там родственники, специалисты, что мы были мы золотыми курочками были, которые несли золотые яйца и которых, знаешь, курочку зарезать. Это специально было сделано. Я тебе одну вещь объясню, подожди. Вот есть такая страна Кувейт или Бруней. Они вот за счет своей нефти живут супер богато. Теперь представь, как они жили бы, если бы Советский Союз их захватил. Так, всю нефть выкачал бы Советский Союз, там они налепили бы свои ржавые ядерные ракетки, гулаги понастроили бы. И вот эти самые кувейтцы, они жили бы довольно бедно, безработица была. Но в Кувейте были бы какие-то специалисты из, не знаю, Томского мединститута, там, электрики, в общем, какие-то специалисты, потому что Раша хоть и, скажем, на 2 поколения за Западом ползет, но все же она какая-то представляет какую-то цивилизацию. И вот там какой-то электрик Вася будет какой-то Петя, не знаю, медсестра будет какая-то очень, помогла многим кувейцам, там, роженицам. Вот они аргументируют. Это красавчик. Да. И они аргументируют потом кувейцам. Мы тут золотые курочки, короче. А кувейцы, они же не как сейчас там у них миллионы долларов на счетах, там все живут, купаются, золотые вилли. Потому что, когда пришли англичане, там, с British Petroleum, они кувейцам, не знаю, пусть 40%, скажем так, отмахнули от нефти. То есть вот мы миллиард получаем, а вы, значит, получите, не знаю, из этого миллиарда 400 миллионов. Я вот тебя понял, смотри. Богатеют. Мы А Русские забирает все и там кивает на каких-то, их вон за эти нефтяные деньги, Чечне, не знаю, там таких специалисты были бы, такой там British Petroleum был бы, так там хорошо жили бы, что в гробу мы видели этих специалистов, эту Москву и якобы цивилизацию, которая несет. Это типа по большому гамбургскому счету ответ до нас. Почему вы тогда большевиков поддерживали? 6 часов. В течение 6 часов надо будет покаяться. Да. Смотри, почему тогда поддержали большевиков? Они, как вот бандеровцы, УПА, бились за свою незалежность в 17-18. Я не знаю, почему кувейцы поддержали большевиков, когда Кувейт они оккупировали. Я не знаю. Так получается. Соседи просто такие попались. Не, был момент, когда развалилась Российская империя. Вот тут в этот момент не большевиков поддерживать, а вот мочить их и создавать свое национальное государство. Какая разница между большевиками и монархистами? Ну скажи мне.
Для чеченцев, для кувейцев. Вот какая разница? Нет разницы много. Ну, нету Начался никакого. бардак же начался, Черная можно было свинья, вот воспользоваться. красная свинья. Вернее, белая свинья и красная свинья. Ну, не Ну, знаю. так большинство войнахов же поддержало красную свинью. Почему как бы не воспользовались моментом, чтобы создать свою... Ну, не поддержали, допустим. Да, не поддержали большинство война. Дальше что было? Как ты думаешь? Их заставили бы поддержать потом. Ну, так вот... Там нету хорошего выхода. Ты упрекаешь чеченцев в том, когда у них не было... Не, я не упрекаю, потому что что как получается, финны, посмотри. сначала не мусульманами, как финны, иметь своих там технарей, свою научную элиту, готовы вот к этой независимости. Сразу там с англичанами быстро, короче, пойти на контакт, английское оружие вести, как поляки сделали, и Тухачевскому дали под зад вместе с его полумиллионной армией, когда он на Польшу обратно. Кстати, вместе со этим Джугашвили там был еще, главный у них. Они дали, вот так точно так же чеченцы дали бы под зад этой Красной Армии, и у нас было свое государство, как у финнов. Потом, правда, Джугашвили снова со Берии напали бы на нас. Тут я уверен 100%. Но хотя бы сейчас у нас было бы союзное, потом мы стали бы этим государством. Было бы все чики-чики. К сожалению, у нас был ислам. Ислам делает все, из всего готовит только одно блюдо, называется дерьмо называется. Что ты от нас хочешь? Но виноваты сунжинские казаки в итоге. Сунжинские казаки обычные оккупанты. Были бы мы не мусульмане, они оставались бы этими оккупантами. Какая разница? Оккупанты против мусульман, да, оккупанты против... Ну, вам немножко вам бал можно дать за то, что вы мусульман мочили. Молодцы. К сожалению, нам от этого не легче. Прям сильно мочили? Ну, империя мочила, и эти были заодно. Кто-то говорит, вот эту войну, первую российско-чеченскую войну, которую почему-то называют Кавказской войной в 19 веке, никакая не Кавказская война, замочили 70% всего чеченцев. Осталось где-то 90 тысяч, потом 30 тысяч какой-то мула из этого дагестанский, скорее всего, через царскую охранку написал письмо, что эта страна попала, эта земля попала в руки кефирам, и султан турецкий хочет помочь чеченцам и просит их переселиться в Османскую империю, ну, в Османам, в Турцию. Это письмо они ходили, аж 30 тысяч. Из этих 90 тысяч, 30 тысяч еще уехало. Там их пушками, там с друзами война, пока они там в Иордании, в Ираке осели, в Турции. Они там, не знаю, большая часть погибла тоже. Осталось сколько? 70 тысяч осталось. Меньше 70. Конечно, убивали. Куда они девались? Украинцы там были тоже в этой армии, ублюдочной армии оккупационной недоимперии. Там были и украинцы, там были, наверное, и латыши, и кто угодно там был. Армия имперское мясо. Может, даже русских там было, не знаю, 50%, а может, даже меньше было, потому что этих украинцев по переписи 1800, по-моему, 70 какого-то года я видел, их больше, чем русских, на самом деле. То есть этих малороссов больше, чем великороссов. Короче, будущего нет, будем колупаться в прошлом. Да, я как раз таки будущее смотрю. Да ты проходишь на все время это прошлое вытягиваешь. Обиды какие-то прошлые. Я должна Меня постоянно туда отправляют. Мне постоянно в прошлом тыкают. Ты знаешь, что у чеченцев? Ты знаешь, что вот если вот такое поведение было бы, как вот русские, там, твои же казаки, не казаки, какой-нибудь... Вот есть народы, у которых есть такая... Ну, скажем, они идут бить черных, или бить белых, или бить узкоглазых с факелами, там, один говорит, вот на нас эти, не знаю, понаехали тут, и вот они все там с факелами бегают, ищут, там, не знаю, эти ищут черножопых, извините за выражение, те ищут беложопых. В общем, вот есть такие народы. Вот чеченцев у нас много недостатков, мы не лучше и не хуже других, но у нас нету вот этого толпами. То есть месть у нас всегда индивидуальная, то есть против того, кто это сделал.
То есть если Буданов изнасиловал Эльзу Кунгай и убил ее, то надо убивать не вообще всех русских, там, не знаю, казаков, сундучных, а именно этого Буданова. Вот я тебе советую перенять вот этот чеченский мстю, эту чеченскую. То есть тот, кто что-то тебе плохо делал, вот он должен быть твоим врагом. А не играть значение, к какому народу он принадлежит. Китаец, он там ингуш, он там осетин, кукумык, дикий тунгус. Это абсолютно в твоем особенно положении это не должно было играть никакого значения. Знаешь, у тебя есть какие-то, если вот для тебя это играет значение, знаешь, у тебя где-то прячутся какие-то остатки вот этого русского великодержавного шовинизма в сунжинско-казахском исполнении. Да нахче, прими ислам, спасешься. На сегодня выступление закончил, пошел спать. Завтра продолжим. Спокойной ночи. Продумай стратегию свою. Да, обдумай то, что сказал Тесла там. Это хорошие мысли. Продумай свою ответственность. Не, он никогда не сдается. Ты его недооцениваешь. Он продумает стратегию, новые аргументы и зайдет мне. Я не знаю, как он будет играть с индийской защитой или еще что-то. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, Ойся, ты, казак, помойся, бошек, я. Давайте ответик, Игорь. Колыбельные, я Давайте возвращаться к нашим баранам или бабуинам. И отцу хатовой, ойся бо худумце, лицо биом. Ойся Бог, вейхол шулацер. Хорса Бог, дуй хорсой хорса Бог. И возгласуй халхолшана, олшо там. Изюца просто церковь, хорса, таштуль говорит, цедалой, ойся олшулацер. Да, просто и яхты, песня яхты, он ла-ла-ла, ойся, бойся, потому что рифмуется. Не бойся, ойся. Ну, делом, да, может, ничего не... Не, ойся, цер песня локшая, да, иду цер цюхар, хитто что. Я тебя не трону, ты это самое, меня не бойся, бойся. Войн оуш, ну цели, да? Да, он все будет. На горе стоял Шамиль, пошляц. Он Богу молился. Кырым дождь, дари. Кырым дождь, дари. Тесла, я ж говорил, Толстой ваза, своязен, казаки ирбятся из книги, цесу голцевая, Не казаки, а то Хаджи Мурат, дари. Я казаки, Хаджи Муратом, я должен. Хотя казаки, бог он. Цана оста, Россия, короче, цадорени, новац, из поезда, ой, кареты, чуа, вот, нет, короче, да, по полам беж. Ой, короче, ну, по другую сторону от нас телека, от станицы, поселиться, до цигях, короче, и цанюан, хаузаер, ну, сухуалер,
И горы boš, хабардīts atsū постоянно, и горы boš. Tā un mācahaičana, kniги jušķina gata du, и затерикам, и горы, долш меткила, лемнишка, un dēs lemniš, вообще, кайчава модема дардīčus, un lemnишка hацахила ваца, и постоянно сейчас в горы хошало, я за ощущение, представь. Очевидно, драхал тваму беница, очевидно, чак сагайта, типа, вы сопротивление, халхара, да. Очевидно, курта алита на ляс, вио корюца. Халка рядом, он собение шамильсом, он идеолог был, там был, что на 3 дня пропадал. Ну, Любой параллель, просто там просто параллель أشياء любой там параллель إمام شميل مالك الرد محمد تخلول تاع ملويس أمير إمارات كافكاز تخيل إيش обычно какая разница моя. Идеологи были, толкали там на войну. И вот ценность, Сенситлинский, Леху, Костекский, вот просто параллель, новый, придумывать, да, вещи, я му Эрдон, поэтбоч, вещи, он просто вот взять то так и спроецировать туда, все, это отдыхом, да, это. ну, да, и отца такой штыком целое сопротивление, да, он возглавляет. Ишь-муи, это мы понимаем, вот для нас это отца ишь-мадати. Типа, он предводитель муи. Юкахиш, цемете вот ценность, что его шлелок и развивать, шлелок шамиль дать, и котел был обычно, кеч дин тябеш серг доме, дин тулес бошиш, бывший там, разладья шлелок из идеолог. И военха, отцан, и эшеш лох пышбат. Он поет бошто, шуцан, из воен халгва, лялвоста голсон, Ну да, ценам, я шлей, получается, идеолог, выйца уши, вот так пропадал каждый раз, когда вот какие-то потом, он пропадал обычно на 2-3 дня пропадал. Сам это имя участвует, виноватец. Мудрец участвует, он трус был и по жизни трус. и чисто криш, вот он, шада дигушляча. Просто хокан, да, цадит шумдах, когда цификат даст, лице цан гушный, что аявин около чаши. И тут начинается народный фольклор, короче, пошел. И что там, и трус, хотя, и смелый, хотя не играет значения. Бьюхом, как бы, Майр бьюхом, или там, какая разница. Абсолютно смысл. Ой, ясно, не меняется от этого ничего. Смелый шпион, не очень смелый, совсем не смелый. Разницу его черты, характеристика. Хотя принизить его расчи или возвысить расчи нам это не нужно вообще. Это был, вообще-то говоря, Брейбач, мы сами нас обдурили через религию. Святой Сабу, Аллах очень победил, ислам делается. Ишта чуть воевать. Тоже, поскольку он мусульман, что Османская империя злодеи, они там эта Османская империя сгнила уже там просто. То есть никакой там вообще ничего там нет, она полностью сгнила. Ее времена уже еще 200 лет назад, ее пик этой ее славы прошел. Морича, очень бой рбаться с Бахтовым Боасой в Украине. Сердца, корабль Дисенсович, подписали бумагу. Подписали.
потому что распишь за какое-то условие, что ты дохин мабар, что-то я там Я слышал. скажу, самому подписаться, но там сказали, там, что дьяки подстанция, сейчас санту варятся, люди там, дьяки подстанция, и там малые, начнят швед или дальше. Больших подстанций там уже не осталось. Ну Все вообще, уже. дичь мы вообще, распишь русские с этими, с украинцами, допустим, договорятся не бить по энергетической инфраструктуре. Так, по украинской энергетической, допустим, русские не будут бить. Украинцы вроде бы так и так по этим электростанциям не бьют, они чисто эти НПЗшки гасили. Допустим, они тоже откажутся от этого, то есть НПЗ тоже энергетическая инфраструктура, все. А русские все время бьют по жилым кварталам. И, короче, русские продолжат бить по жилым кварталам, убивать вот эти семьи воюющих украинцев, женщин и детей. А украинцы, они и так не бьют по жилым кварталам. То есть от чего они отказываются? Мирный набой, братья украинцы. То есть Индукция так получится. предлагает кэшлек. Индукция предлагает кэшлек. И представь, что Россияне. получится. И представь, что получится. Русские будут убивать мирных жителей украинцев, и в ответ там Шайпаргат, короче, не знаю, хороших вестей с фронта ожидать, будут сидеть, скажем так, абсолютно обезопасенные от ударов этих украинцев. Вообще дебильнейший. Плюс добавлю еще идею, что и у дронов, и докечешь, украинцы там больше 90% сбивать, знаешь? То есть как они узнают, что это было направлено в энергетическую инфраструктуру, если их сбивают? То есть если попасть дает молесток, чтобы сказать американцам, вот они стреляли по этой. Что сбить, то раз скажут, это не по энергетической, это мы по больницам и детсадам, короче, стреляли, отмазаться себе, штука получается. Такое, не знаю, это белой горячкой или что-то обкурившись, можно такое соглашение с русскими вообще рассматривать даже. Да у них там цели нету, им нужно вытянуть Россию, да. У них цели нету, нормально, адекватный договор, да, и там, когда их до ЕМС, что было на американцев, у них цель одна там. Я забыл, Леха, что плюс еще и раз на это согласитесь, ведь американцы с них санкции снимают. Вот вообще атас. То есть Гаски бьют по этим, по больницам, по школам, по этим жилым комплексам, убивают украинцев. Украинцы в ответ не бьют, потому что они и раньше не били, и сейчас не собираются мирно людей убивать, короче. И в результате всего этого американцы еще снимают санкции с Руси. Ну, тогда чупа. Юг цель Трамп схватил цель спасти Россию там. Терроризировать будет украинцы, дальше терроризировать на портале. Да. МД себя. Флот там подписать на свободное судоходство. Но корабли. Я слышал, что не подписали. Леха, я слышал, что не подписали, раз сказали, чтобы наши военные корабли досматривали все корабли в Черном море. Бахта, Сундел не согласились. Там еще не факт, что согласились. Не, согласиться, соединяется сейчас, как бы мяч бросили на сторону Украины. Украинцы должны рассматривать. А карец хабяка, все условия, что сейчас будут встречаться с украинскими. Это пинг-понг получается. Пинг-понг кидают, там и матур Украинцам надо наращивать ракет, наращивать ее. И гром и на мелитери просто довести до масштабов, промышленных масштабов, довести ее надо. Из ее же ракеты, Нептун довести и нормально мочить их. Как мать было бы. Сомнения и баллистические ракеты. Их унцается давно уже, им мою серию. То есть им не нужно ничего изобретать, она давно у них отработана. Может, запрещают американцы? Какие-то там условия есть? Да, нужно цель глаза был, на промышленную основу ставить надо, выпускать.
Нептуном где-то сумма Украине, могу сказать, ешьяца где-то на сопредельных где-то государстве каком-то, ешьяцаришь договориться. Ну, Нептуна, понятно, да, Нептуна, ну что. А вот почему они эту баллистику они не доделывают до конца? Доделать, и сейчас он сделанный был. Сделано есть, просто сейчас рассматривают вопрос баллистику с европейцами совместно дать. Они хотят, чтобы там у них нету баллистики. И Нептунов у них нету, если так разобраться, да, и совместно бошца, движ солнце вместе, движ бош. Хотят как бы ЦР выпускать. У них нету таких ракет, и тех нету, европейцев. Хотят совместно производство сделать. У французов есть крылатые ракеты и линейка целых экзосов тоже. Одной такой ракеты был поток. Английский этот эсминец Шеффилд, Фолклендские острова, Штормбершен, аргентинец. У французов есть что-то такое, корабельный вариант. Что тебе балуешь? Наземного варианта да нет. Согласен. Наземный вариант, земля, там нет у них. Ну, совместно босс, а он дают, что втягаешь. Тоже хотят они там подключиться и выпускать их. И разрабатывать, еще готовы нагяться. И точно ракеты, и украинские наши. Да, более современные. Ну, Томагав, он еще в 79-м, по-моему, на это встал, на это военное дежурство. Американцы, ну, Томагав, которые нужно утилизовать, срок все, их снимает с вооружения. У них их много очень, может даже 5, 7, может 10 тысяч. Просто все, и атаковать все, что там есть, что производит, что передвигается, электростанции. Русню вот так приложить, и все это закончилось. Dukmos ja kyllä tässä doktari. Це акшан, эгоцели, месторождение, эгоцели, заводы, которые работают там, целюешь, получается, югаю целюешь. Тебя зарабатывать будешь, Сундели не хотят менять условия, там, договоренности, для них это уже отработано. Алмаза те же возьми, там, отработано у них, эговозить, что сам было уж. Сам вкладываться не желаю. Да. Это Айрж, министр обороны var, он Байден. Çünkü boş kamel. Явно царь Олич Магарцинки. En позешти моя белорусская Украина шел дальше. Да, он просил их не бить там, да, соответственно, он просил не бить их. Марацер, министр обороны, ну, он вообще был, молодец, это не политическое руководство. Министр обороны никакого отношения, он даже политические заявления не делает. Министр обороны, это как бы это, подчиненный главы команды. А раз он эти вещи озвучил, значит, вот и... будете себя? Да. Çünkü царь, короче, политики, я не буду отказываться, и вот негр, дурачок, он али. Anekdot, да? Tesla, это скандал Америка. Сигнал ушел. Опять WhatsApp. Üç çok, короче, группингово, верхние, высшие эшелоны власти. Засветились все там, министры. Клифтоны, Уитковы, Мары, Вальц, вам на самом деле переводят. Короче, по ошибке ваадо, газете, редактор у нас вышел, и чувак надо, и чувак шехалер, дисдела, шейдо, хусичин, чуитен, удар, что, представь, good job, бош, короче, эмоджи, сят, смайлик, юмшки, там, киги, бейш, сын, уши, вообще, цедеш, эйна, и чувак, и тек нахалдерла, хинцин, скриншот, осома, дать. Он до курбуцига, так бы чудо, но и
Ишвахиш, Ваштавоца, Бешинсон, цене офисчери, кабинетчери, нахба, цент, ичиош, короче, хотя судьи, да, саца, нахбо, верса, он движение уцигяда юрченс. Сега, Динак, да? Цик чутёнок, я чутёнок. Затраты, говорит, все положить на европейцев, говорит, отдать, предложить. Все затраты. Ламанов. Хорошо. И маскам цахилатят, Амаль, или только своим там. Чувак, шаберишь бьютуш бацгя. И там их скриншот уцигя, гоч, цершегец, фамилия, шязелю. Але я знаю, смотрю, что социальные, что да, как они отвечают на вопросы. Это барный был, ковбой, жбу иногда, вих, бу, алдонацige, балбарито, дуй, заканирт холомосы мяу, чахвач, мухурдойс, из баничу, ломи, алиош. Отцу, шеш, уюту, сага, шек, хаттен, жоп, даласагаш. Алдона, рагити, на эстрамс, был. Специально для нас есть. В России Санаха, я чую, вот его цель, как в России сесть Путин, Санаха, да, тебя? Путин сына по-урвать, нереально. Ага, и вот у журналистов полностью гушбяхна, уж берегте песни, да? Да, шашу бяхану. Шашу бяхану, там он просто Он смело обнародовал все это дело. выложить, да, показать. Он заудуна, вымачхала, знаешь, и дезинформация еще, кормить, вот, чего я конвачхала, потом это выяснилось, а на самом деле реально информацию изучает. Кусичен, да, чутен, объекты, все там описано получается. Милч объект, координаты, все там было забито, короче. Там чего, попали мы из огня до полымя. Турция мою, он движение ратом, Стамбул, генерал, мою, тебя голодал. Сега, да, и мэр решил, конкурент Авах, этот Мелуи, Эрдоган решил арестовать еще конкурент вас. На Эрболу сега. За мэром вышли, да. Эрдоган не машину. Кто знает. Мелдо согласен, но пора ему давно уходить на пенсию. И министр обороны Латвии, Америки, и просто там отдал психически, son джамбието напоминает вагаешь, он не знал, что хабардис вообще, они щегдел до хата дать до конца чак дало сто соцохлучу дать, и даже пулемет дать, отцула гаучта гугл. Американский джамбетов, да? 100% американский джамбието на вас. И да, вот очень не могу на разбуч, да, и баш много сон ой шваза, и так следить я шусов, следить хабары, реально плохо чует. Миллера Шахана пропустила. Министр обороны Америки. Министр Джамбетова, Кируба. Малик Шицвязя, уй. Турецкий, да? Да. Оценка. Да, удель до этого Байдена.
Tesla, вот дючок, это, за кем он чувствуется прям у трапа. Хэташ что он, да, отвечать мудро, YouTube чувак, круглый ролик. И вообще, знаешь, он неадекватно вот это реально. Ну, действительно, из-за Гренландии он кайфуешь, будешь ламов, или просто это болтание. Ну, оправдать Путина и до хуй захваченной территории. Сейчас еще оправдать сейчас после Да, окончания Второй мировой войны. Да? Но Америка, он тоже Да, аннексирует. Это да, нормально. да. Тар Чукай аннексирует ебош. Канада аннексирует, и Гренландия аннексирует его. Учбу, эти союзы пошбу. Я Путин вот через это, своих агентов. Либо Путин и эти союзы вместе. Кто-то там Вместе будешь, Путин и Тесаёков, вместе будешь. будем, что это понятно уже. Санкции поддерживают. Безвизовый режим. Царится Удик Ол Шварц против Путина. Вообще хаху Шварц. Плохой Запад, массу. Не на них для Лукана может считаться. То есть Путин хитрая сволочь. Он не как Советский Союз. Путин хитривается, Тесаёк шалили, шваризм. Ну, скажем так, эти семейный подряд, эти разделения туда. Да. Ну, хочу, что семейный заговор был шумшлиц, а это заговор, козаринский заговор, а англичан решать, да, съешь, буду решать, Кстати, Америка теперь Англия теперь это как бы Ну да. влияние есть там уже. Они Швеции, Англии влияние. Я кажется, последние 10-15 лет оба. Канаде тоже. Но с Канадой им не везет. Америке оказалось мало все-таки в растущем многополярном мире. Чем делается? Там важно несколько стран под влиянием. Если взять, так уже все. Можно будет что угодно робить. И Иран атаковать, и там еще что-то, и Ближний Восток есть на мне. И там можно покошмарить. Пока ребятам не везет. Когда еще отдыхал будет. Бях бахтерем, роду куча, там штат присоединиться дополнительным штатам, и пургу гонит, и пошлины вводит, получается, на товары. Вашингтон, яги наш Канад, шмо, да? То есть из Канады, да. Дими. Мы вам это напомним. İstanbul, Amerika, şmati, доллар бацмец, ни Трамп, ни 10 Трампов не смогут, мне кажется. Технически, наемные армии, конечно, им можно отдать приказ атаковать Канаду, но там это непредсказуемое уровень. Там сразу же против этого силы слишком не дадут Трампу это сделать, мне кажется. Всего лишь за полгода всерьез обсуждаем нападение Америки на Канаду от Солхиц и Лахаца. Бамбери, выбрать вас проблем, шерю всему миру, я говорил изначально. Я сам звук вообще полностью забоюнчил, я говорю.
Он сам хостеет, что вот. Перегружу этот телефон. Всё. Леха, ну он позарится, ослабится, что мальму дали звук, и он знает. Да, дикий отсюда. Если хабар büyütürsün, ne zor bayağı ki haber büyütürse da yola koysa yola haber büyütürse. Там решение Трампа выбрать вас, там проблем, это мировая проблема, это решение. Лехо, Путин уже бехки вацвати, шлилу шуй. Путин, царь tas юга лишь мукаш, это якош бац. Царь юга, те Да, не одни русские плохие, это все жиды. Не, да, не все, да, там просто ега тигаёл завод. Ты посмотри, там ега и месторождение, завод, ега юга юцер. Тебя аж zum эти массу дарителяч болсуны. Это якшер. Аласан любой ценюхаве, глаз миллиардер. Царь связаны Милует, например. А? Например. Миллиардер ценюхаве. Любой халаса. Например. Ну, халаса Усмановый. Fylgys, han tror jeg eller andet, så pallier min, насилует min, tror я eller nyt, son zulmeliyor. Просто и холодно даже. Измилу Осман. Осман да больше, гватер, ну как и лишь вот, узбек яц. When узбек гватер, мертвец получает, узбек гватер царя уз. Але это любой царь, любой рот. А я не пойму, жук ты, Россия, Америка, духал якшубур, Америка, Тесла, жукти буба, холнасту Америки хера. Раска буба, жукти хера. Раски жукти, даже Америка, они то не охвол, чабуешь массу. Они все там ему через это. Не, просто я хочу понять вашу логику. Вообще, типа, что нормально там в стороне. Оказывается, вот эти 400 лет там Раски тебя вообще исполнители до чурак. Значит, Раски вообще вверхи бать, и придулах бать, чисто, что гонять вверх. Раски сберки баться их как торпед используют чурак. Варвары берут и используют. 7 октября тоже использовали, да, там? 7 октября на день рождения Путина. Нетаньяху отвел все войска, устроил на границе, на границе, он вешается, я тебя устроил там, получается, какой-то всемирный какой-то слет каких-то музыкантов там устроил. Убрал все войска, оставил 3 поста, там каких-то женщины там находились, половина женщин на этих блокпостах, тебя хотели просто фиксировать, такой знак, кому одежд больше был. Зачем Нетаньяху? Значит, 24 февраля 22 года украинцы тоже убрали всех с постов. И вот так, чтобы... еще Зеленский осметится, хастул херч, шагом одежд вас больше. Войска отводить, то на севере танковую дивизию, север, чубо, сумати, чубошу. Дал команду расформировать дивизии, отвести танковые, расформировать их. На юге, представьте, Егомины с Крыма, самый опасный участок, с Крыма убрать, все разминировать, все поля разминировал, убрал войска, оставил только один батальон. 500 человек оставил на этом страшном направлении. Сега, служба беспека поставлена был человек. Откуда вообще эта информация, что там один батальон? Ну, даже если оставил один батальон, даже один батальон, если оставил, это без что техники, значит? Без техники. Это что значит? На день рождения Путина потом, то есть кто-то в еврейском государстве работал на русских, полностью повлиял, чтобы с границы убрали вот это там движение, чтобы те могли потом атаковать. И чтобы евреи не лезли, короче, Украина
русскую войну, да, там, Америку, чтобы тоже взять за гланды, там, за горло. И что, чтобы как бы юктивать, сейчас манипулировать, да, что Украин, короче, шайк Для них замочить. Украина для них шейкер ерде сега был мешбац. Это легкош. Бу сега был шометте, это шейкер Не, ерде. просто догадки шмаюешь, вот какие-то подозрения, Я сейчас тебе другой сценарий, пожалуйста, вот я тебе другой сценарий рассказываю. Руснявыми заполнен Израиль, да, руснявыми. Совковыми, несовковыми, там, под видом, под невидом, короче, заполонили они, да, там. Вот, заполонили на день рождения Путина, как раз Израиль рыпался там, когда на фоне вот это русско-украинской войны. Тут на день рождения Путина подготавливают вот этих русских палестинцев с этой стороны. Какая-то гнида внедренная там полностью информацию собрала, передала там, да, как, куда бежать, что делать, как нападать. И, например, операцию провернули. И за глотку взяли, да, там, не рыпайтесь, или мы вот так вот это сделаем. Вот такая версия тебе. Или только твоя должна быть правильно. Вы откуда черпаете вот эту информацию? Сунба, куча-то, перчатка, духна, ладую, хокуна, нормально, чат тюбош. Буду лайчески и очень, нормально, чат тюбош, да, ладую. Юхкучуаха как будто бы данность, как будто бы факт уже доказанный. Американский наватник шдейцари, хакар дейцари, укар дейцари, что информация, хочу тувой. Потом это по ушам. Мы дальше сидим в Ашчига там. И все, ничего, геополитики мировой, эти вот так неправильно делают, эти вот так делают, а что вы, так, шуна хухул война, неправильно война, озвучивать, да, что гумайна, юхладуя, да, например, а другое соцсети, что ты видишь, что там полностью вот эта тема антисемитская распространяется. Мы-то здесь в дырках у себя сидим, где мы сидим, не, мы хай версиш за данность, короче, хамаюся, табо, хума уж бей табо. Ну ты говоришь, что уж Путин ты халеш, Путин раски лилу, значит, жукте мабуй, халак ты яштык полностью. Ваша проблем жукте хул. Так, и маду, что, соцсети, что, я изуш, мать вашу перемать, жиды, мы вас унядин будем, Аллах вас унядин, Акбош. И да, чудес. Да, мы сидим в дырках, где сидели, там продолжаем сидеть, и потом на себе это испытываем, потому что аудул камю, это деннелит, мегар, да, цел, ответку мы вот это получаем, да, это горш, вообще, хоть, но шлага, Синте халюлары, да, 14 тысяч, ога, бу. Охкуза, угор, адекватный бо, шара, перхумный штуиц, опасный бухош боша. И мы продолжаем дальше сидеть в дырках и просто болтать. И хулцунах, бехмобил, если так грубо, я просто не могу понять, вот, хотя бы, когда высказывает кто-то мнение, сун иштриет из эл, это олах, за данность должен, да, поле, вахадулли. И все, дальше мы продолжаем сидеть, а там потом целые толпы начинают идти, этих клавиатурных, маджахетов, там, маджахеток, там. Я наблюдаю в других соцсетях, они начинают это дальше нести, даже антибудулакские какие-то, будулакские, все подряд, все вместе. И просто будулачество, сет смодывай, какая нам разница от одного будулачества в другое будулачество прыгать, потом в третье. А наоборот, му эрдон, вайцуюка, халдоул эголия, езко, сюркхэтич, да? Хасть информация хуили, это полностью нагнать беквы лайска в итоге. Хочу ашля вот за несколько этапов. Все уже лайска вообще, бэт Путин, там учите уэлен, дело шу.
Так, Америка жуктебу, Россия жуктебу, так, всемирный еврейский заговор мою, он тягет. Ой, худеешь что-то, худеешь, а что еврейский, оркшол, камил, шлеш, что худеешь, вообще я не понимаю это. Абсолютно ужасно. Вот это, я не знаю, стратегию или тактику, или вообще лилу, что сундел, и иду сун гуштек, поэтому вышт, жукты, уж нормально, швен бахшбук, швук, я шву, хинц хочу чуэл, ди хаканал, чу хочу эрмло, уж швук, я шву. Аккуратно, да? Вайт хабо, вайт хасамел, долго чеш, дождь, ди хаси хамасна, швук, я шву, жукты, бу. Жуктыш, Америк, сатурю дер. Америк, жуктыш, сатурю, шайн ядерный бомб цатворит. Шайн ядерный бомб пакистанник цатворит. Шайн ядерный бомб иранник цатворит. Шайн ядерный бомб турцик цатворит. Америк, через Америку удина сацахаусарбу. Ушлар кабала. Бэт сашен давно чогон кел бомб творит. Нахи инхерму бэш, нахчисан. Нахчи уже 200 раз творит нашун. Цер мехтен вабехки швай, да? Цер хиксч. Цер цатвор мал лелур маю. И логично мадуис. Цер Украин нер хауяза и Америк шайнти уяза. Цер мадуис Украин шан давай Украинчин го дай тунти бомб твор мада цлар каволчу никогда. Ишт Украинча да юктишен полностью тохузалирду ишт полешту юктишен го дай дадерди. Жертва идешь, мадат, это только ночь, что из-за идешь, гуй, шеется до твоей, жертвуется до, шукам подкинут до их шуф, испарится до это на ноди, а ваха хуй, шауатся хуй, что на попкорн, штигер, жукти борщ, аж дух беш. И ситуация, что, юх, хочу, и тема, Савария, да, вот уж я вообще было бать сунагат, а сам просто tal. Учва и хума продолжение антисемитская тема. Махули так, вы выуч баласки вообще нормально, кенты хила Буданов, цогун кел хум авехтен дауан изнасиловать этим ночью. Грачева вы насиловать, бait на шамана вы насиловать, дойчу масерги. Цер имел диалог, ценный дух диез просто, вот сосаться далуш. Жук тысяч полностью 400 шара насиловать, да и чух, там. Ишт махуды и картинка, да, ишт сун мадик деч. Хаюец от России жукты. Хаюец от России ночи. Убею Аслаханови, Бзижинский, Цагасунция фамилия, что любой хаеч. Вожую тебя, як хаиш, Путин инсан юхает, Сурков. Ошую нахчию إيش يجوكتيو إيش إز سمعت حلقة إن تجر إمبيرسكي مенталитет يولش تجر كروتشي وتسردا يقير قال ما بويس هو جوكتي حيتسا أفسع وال أتسيالان قمال دينا قس أكي هاردك داتيوان جرمان ما أسوي جوكتي وقس نرمال نساقو إز سخوز عوية تغيرت أدعوغا هو الجوكتي وغاسقش إز سوية لو شو تو так цажукте мацахулыш цажукте цахулхош ди Просто бог харвеш саш был разный будешь, простой алашан, аж был, шим почался, аж меш буй, еще простой наш, сам умыться бог. Не то не алата, из царя ватита, один наука. хун и хую цаха вообще я знать его не знаю не то церкаман мекшуй президент сан шайги вол хартес сахубал бутунс сунетаня хути цер короче горе дети цер коман мекшуй цер кому хаджи ну иш Зеленский само начало хаджин цер кому вахича не раз табук ватаязина кастун духал вот саган да единственное Карпенкаш Марпенкаш
وش طبيعي بلش ثاني اشتغل دو حالته هم ويا ما دوي شبكة خير زيلينسكي ثاني تحقيق أنا وش تون كاك بريزيدنت تاهم تير أم وخارجين سجمو إذا كان نص شاول نوخشي هنادن كلون ويبرل إيتو فاستل هنادن هو كنا دعمقية تشادلهم إذا موست خلقي دردويس إذا ساخا شاو أوكرين شجع تبيعه شو تبري تشوه تو زيلينسكا وتدا سودا وش Хорштан дебилш мабат. Ухар во время войны, во время угрозы, нападения, в этот момент они не будут ни Зеленского, Они не никого. могут, по Конституции не могут они поменять, пока идет война. Не то, что поменять, они критиковать. Вот но внутри Выборы провести не украинский могут, не разборчий. могут Ой, провести дебилш, я выборы. что разборчий внутри гунадин чеченский. Бьет, что он больше шерх, а второй то он больше. Тана бумта хаялен та куяшу та пестелен та хаджи мурды. Та هنا меня وهبي شبوتو ده сюда бубош. Та цоги что типа ой еще начало еще не гайлан гуа балли короче, да? Та инсияхиш та вот там yok. هنا وهبي شندو halbol بيز وي تуда сюда бош. وش وهبي شبودو ديها فدوا شو штаб белши. حويرزان يقص هو أمتت هونيخ دا خويتن يغاس قشن دو حال فوقز ليفتر دو اتاق أبيسنا دير دو عيلش شوف يالله غرفت تابول شر إيلرستون سومالا دو وتخين وشيش تا اشتالي دو همنش هيج قام نشتا اشت شوي مستعملوها شوي موستف чунс дак чака дو хсон от надели на эту тему вообще перекинуться дар худу чуть-чуть я сейчас потерял вот эту цепочку. Просто не знаю, все равно уючил тем начать почему-то. Правильно, хлеску что какая-то читать. Хотя бы факт елшсан ишта тадвич и вайн ишта напряженный елса тем начать аккуратно хлесок все какая-то. Сондашан угде я просто могу только призвать к этому. А так пока вай ишта и всемирно заговорщик что-то буксовать, до وقام никогда это причин халях от Измаила лечить что это зеркало. Так-то. Если в кране нет воды, значит выпили жиды эльч. Это же не все, значит. Никто не ответственен за это, за воду, за ее поступление. Все какие-то жиды выпили, да, в Латвии ушло. Что их такое? Ишь, делиться дешь мабуй на красный и белый разделить не ишь, ах, хитр вот, ах. Если вот красный наш буй, коз в России більш. Того до баланса метяш и почал, как тебя мабуешь, получается, духа більш красный наш. Аж полцегат, ах, может, поймешь там, буду мильду. Да, цель у них одна, там, баха, шейбом что-то целью основная, но здесь они вместе аж был камдаш, обдирать дешь. Церкум даться хочешь, халаца, Якутия, алмазы увозят, нет, даже дорогу им не сделали, мост не сделали через реку, чтобы они могли там не просто зимой туда завозить. Вот кто вывозит их алмазы. И наш буй, красный наш буй, цецаёкаш. Делиться бешма будешь, Дело в штаны такие положения, он всемирный еврейский заговор сердца. И тем интересно, я слушаю все дощи, красные дощи, зеленые дощи, там нахуя шоу строительный, там, помнишь, что деловая, короче, через Кадырова, хаус есть, поинты массу. Твой призму Кадырова на нас надо смотреть и оценивать чеченцев. И все тогда. Кадыров вообще да, вяхканул, с алгоритмом, что через него там мы будем что-то смотреть, вах велся.
كان بينو نمسو نلور فلسطين سمواتر وين بيدع سجم واسرونيس شيء ده دوق غهر إذا نلور فلسطين توري قوما تسيوك ورك كراستن تسيوك ورك أوكي فلتكوفسكي فلسطين كمياتر كاي нагер они делятся на два типа. Ну, говорю, вот иду хотя до делятся два типа, два вида, короче. Вот женщина стоит на шпу выше, там на шпу эл. А что от этого има дуис, поэтому человек им ждут, что аж что интернет, что сюда ловой укар сотага нохчуи сатаган нитхил чекера сакоман эти черные, эти белые, гернады нагата, они все делают бош. Сун мост хал, сун опасность представляет пешхуларе, но никогда в жизни халту турбата. Это психология человечества. Сталин, в общем, и Советский Союз зарождался Бешен. Посмотри внимательно всех правительств, НКВД, руководитель Шажан сега, исполнитель Шамраска Барсига, руководитель Шмильш Барсига, концлагеря, руководители. Посмотри фамилии просто. Просто фамилия Шажан сега, Сахим, Юш Мадасан сега. Ничего смотреть больше. Поправки этническую, конкачивая гладуш. Нахбу, политковский жук тиячу. Просто зайдите на ее страницу Википедии и прочитайте ее биографию, наконец. То же самое касается... إذا جوكتي تا جوكتي تا جوكتي ملوه بشوشو يعني помощь ДНК шьютери мол определяет. ДНК шьютун биографию официально язим. Мазепа фамилия Юцун. Ее зовут Мазепа. С полностью да милуцун. Мазепа ялла милла ялла чун просто واحدة هالشيء ده ما قلت этой картины жукту юбош. И мадите жукти яс нахан. Нах запутывают. Маму политковский жукту юбош. Просто чунти حاجة تسلا نيو физиономию. Посмотри, какие вахуи шмалаешь. Давай мы ее биографию прочтем, чтобы из спекуляций статей. Родилась 30 августа. وإشايل بيوغرافيش دعيشين شتاش وقل لو خوكس يكتب بوشتر بيوغرافيش دعيش ناخن انت جوكتي جوكتي بوش بيوغرافيش دعيش وقير اس إزما دوي اس شوك بوغ ما ديت شتاخوغ ما ديت политковский жуктي бог إز شو شوك دا هنا دنا كره جوكتي وهنا دنا جوكتي وبوش Son WhatsApp жуктي убош, мас жуктي ухаэн даху. Соша убоде. Куда важно, вот немцы играют, са жуктي. Балтийские страны, пастор, вот, сунарочи, антухай, пастор из балтийских стран, какой жуктي? Ну, خير بيوغرافيش تا هوكلوخوكس بيوتشر بيوغرافيش حلقة إيش حقيقتر بعدين دي السماوات وش بيوتش وابشي أسفتها فتي وويس بيوتش ما بوش هرش بيوتش بلا هرش بيت هرناخ كرزة تبيوش وشو يشتخين عش ناخ كرزة بيوش ما دو شو إبا اسماليل دي هم просто هين ساجم نا إموتسيا بيوتس أسنو إشتخيل مهل سنا هوكشاتيك لدوش بدوقا ناخ ويا يقصيل يلوش ناغن ما ديتشوخ ناغن دالشه يهمش مانيتوريت ما دو اساقيتش سوسيتي شو مانيتوريت دو مال ادكواتنا وجا هنا جوكتي بوي هنا بوي بي يزي بوشت واحد شن قميل شداش مو مسو باي بيز بوش سجمات حاله لكش باي بيز بوش نلو احتال رخ احتال رخ الو احتال رخ أحتال واتستخ إما باغي ويتقبل حبيت دواي وقير دين كاش حي بيوغرافيش حي تل أشويتش شي أني ديتي شي أني потомки. Элмагерду. У Политковской Мазепа отец украинский происхождение, а у Немцова оба родителя евреи. Детей хочу выйти замуж, но я выйду замуж не за какого-то там
шнурка, который там просто так будет ходить, непонятно, мужчина он или женщина. А реально будет желать того же, что я. Мы с ним сделаем большую семью, воспитаем достойных детей. Я хочу выйти замуж. Но я выйду замуж. Утро, а? Bas, kundagada kudutia. هرشات أنت سميتكي الله سوكوشوا واتشون سونا هرواي بدي بازري ولقال سوق دغان سان بدي بازري وقير وش بدي بازري وقير واه просто sen летят абсолютно хоз открытым забралом лил шарулк лил деш хоз тадан антисемитский чат только короче болото юка затянуть вайтен масть отстел башен антисемитский настроение чуешь? Джиктиш кадо, хинал доллар вайга, шбит чаду вай хинска класс. Нисту царюшвен. Твой баби бог, надо искать и врагов, и друзей, короче. Надо выбирать. Кого друзья, на хабарить. Ождицен бы, хуш бац, ну да, ты твой на вас, ты цавор каля. Ты цабаш кочер ба, я ждок шмадывай. Вот с болотиш те кош. Аш бог. Да, и царин мой. Хуш, вообще не стешь. Вообще лордяш, дючек лордяш, не стешь подправить. Яш ишталца волор. Там лорка халу. Ласки матты, новчи матца уж. Лорка апамял даться уж. Нахмадувай. Необразованный, сумки, даузер. Да, вообще воду фунда диз. Не надо нам сейчас. Тем более для життиши хумшбахи. Иш шанса хумша вообще вариант яхтвы. Оцардион через 1000 лет яхнядион шей почал яхан. Они себе пробили место под солнцем. Вой там дек горлушта твой. Отцо лордяш тысячелетием лордяш хаденек бион дойш вой там. Und ich mir ist bala. Sehr gut bala. Ich so bei der Bürger dann Bergbücher da wo uchen. Das doch dies nach Julio doch. تجمع مساعدة سونا تشيء قو أدب جنا جكتي ويغلع أو ديكديشنش أو شبرش سام شنا جنا روتا ما ضاي وش كانتا وما تنخش ما ترئيش اللقش أقيت ساق جنا صون إشت في حلقة دين إشت جرجلون إشتر أولارم ببوش قوم يقر خلق إش قام دات أدمشاخ سستولات يش مدايدو شات تقديارك تعمواتي ملوكتشيني وشولا قامناش ثاني جرجلو خضر تكدو طبعا صون حقينا جا شوية ديك ديكشنش أو صبر ناخدوي صون حقيناش إنترنت شاخر بوشنش تاك شناقول بوقش دا حاجة صون دائنا Son лично бой замхуш, а даже юкадала. Да, со лично цагвист хошай носо. Цанга цал моситтен гихилла. Тона связи абу. Ну что, орден да связи ат. Ну, ще номер, там ще соцсети, там худек, там. Ой, что, дик отзываться, дяш, ой, цюраешь, да, со законный, да, бугуш. Бэш, боуш, буцанюка, боцаш, боч, бувенюка, сандук цеюка. Амос, дека, весь бог, буш. Просто альта жюкти, буй хош бусо, буй хош керст, буй бог. Да, Холланду, одношлой. По национальным, религиозным диекландоцам, да, слушай, понятно, идешь, нормальный закон, нахбукаешь, сумбойный шамбук. Армия служитель, даже я, армия служитель, духанёч, армия, нейцаны. Uno još da bol, šta će vi pukdoš. U še ekipa lijel šna, apsolutno, a unkal da sa svom bojnča.
Просто сум сильно. Жимчады сум бит, наши сум жгуш баши. Да, да, арбаш, хаш, турбаш, хаш, азербайджанш, хаш. Любой цапетчик, да, habиш. Просто элементарно бусов была царил хуп, цаум да, цунария. В массе своей, да, нога, бикнаш бу. Шабол чан, да. В процентном соотношении жуткий сам да, цалком. Войн юкая, войн, выкалший родила, войн да, хава, букус вас калший родила. وإذا استبرا تاسا اتعور وبقشار ديك بيسنيرش اتساقا بيتنا وي ديك دات تسيرشار بقشار دات اشتوي السما سوليتشنا اشتخيتا دولديت انترنت شار جيشل شوال تندر بايتsa مثلا خايت از دوتس كودو اتشا بقش هنزي داتا بيحقاتا تا شقودي عالغم برش اتشا نوخشا دو خدشنا شوش برقش دو ديك ادما شتو جرقلو ديشين تاني بوخش ناخ بقش لسه Mesela hoşça olsa лично гинса гуатсон, его лично вошта гуатсон. İşte guşada hava hakin, kabaştı sana sunahi. Çeçiga dol hava hittenes. İnakşan hiç boş sabır yer. Şaş hiç beş bat. Şey специально даже диона, цагит улш целесте специально дион. Наху бог şey улш халиевош. Şey rüzgar что hakkıyor şu улш что же движение что сарило что умшки. Ich tundu son guştay. Hoşen Egypti şeyda ta weyna o na kayiteri ta üla biak boş na boy. Oy biak dolday anduaskış. Oy intikhwatan yolna butsa ta busol naha. Yolnaş bu intihitnaş. Текст кафеш биакам по интихи. Красный крест и ОБСЕ и гуманитарной помощи. Текст на букв вен водинаш. Нюх арбо вен хотя бы тажили кусок я едам гали дуаш. Я хотела слева что вы. Тагана даешь лон иш коп ашдату. Али мокартош шрошен гуштос де масса своей предмет бунчу вахош чучу ада худу ара хажин. Ита худу хажат сабаш ашбол нах. Тахабо шица ришкион. Постоянно арава дайца хашкион да дуни гому гоя. Иштунду. Но уже седой. Посмотрите на меня, я тоже лыс и не кучеряв. Поэтому мы с вами должны понимать, что мы здесь, ветераны, собрались не для того, чтобы друг другу рассказывать об этих свершениях. Мы часть их. А для того, чтобы вам, молодым, явить, заразить вас вирусом наследственности и передачи этой великой исторической темы из поколения в поколение, чтобы вы знали, что за именем Ахмад Хаджи не только Конституция Чеченской Республики, не только органы власти, не только процветание на дорогах, мостах, на городах и улицах, но и великая, незыблемая идея самого существования чеченского народа в этих страшных коллизиях геополитических войн и невзгод. Это именно тот азимут, именно тот компас, именно тот вселенский маяк, который и дальше будет вести нас к великим победам и к безопасности во имя Всевышнего Аллаха и чеченского народа. Alhamdulillah, diktuk imaş yol şoşlat. Yol şata, bok balbak. يقول لي تشور إزوا برات توق А мы живем, mortgage. брата матриц. Ица речит ваш драцу. Во Христе.
я научился жить в аренду. Когда мы говорим, что надо скупать, то-то, а американцы, европейцы говорят, а мы живем, mortgage, мы берем в аренду, закладываем. Я сейчас снимаю квартиру. Я сейчас не хочу местного автомобиля, не хочу местного водителя, который будет ебать мою горничную. Я не хочу ничего этого иметь, потому что это было, понимаете? Я взял его, проехался без перерыва, забыл, уехал, поставил на морозе, подышал свежим воздухом, вокруг меня автоматчики не бегают, север, мне пиздец, танки слева, нам пиздец никто не говорит, я спокойный, мне никто из службы безопасности не говорит, вот мы привели компанию, у вас послушали, устройство нашли, надо заплатить столько-то, там по дороге разгружают так, но у меня были одни из лучших коллег, у меня не было охраны, мы были семьей. полностью توبة شهادتك دي الموارد هو полностью مرحبا تلاقيه شو Слушай, стахяцкие вызов. Да, всю Давай, жизнь, да, я говорю, Сачо чуть-чуть, не Сачо. Это Любовь Успенская, это вошла, благодаря отцу Не замуж. Но я выйду замуж не за какого-то там шнурка, который там просто так будет ходить, непонятно, мужчина он или женщина. А реально будет желать того же, что я. Мы с ним сделаем большую семью, воспитаем достойных детей. Я хочу выйти замуж. Но я выйду замуж не за какого. я Владимир замуж. Очередной раз. И нормально, хабарник Саш был, на 20. Сейчас дючена, условно, союзу ясных хадисра. Она говорит, что она хочет выйти замуж больше. Еще из хабари до на даче контекста адаками лоустадет. Ваудус и даже и теперь бот сумаса хабша хабар дюча, еще и лавда здесь.